Okay, so we'll start with prayers. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री 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 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। यशोदा मैया की जय। जगत गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय। श्री सनातन गोस्वामी की जय। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की जय। गौर भक्त वृंद की जय। समावत गौर भक्त वृंद की जय। कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरिनाम प्रभु की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। So thank you so much, Matais and Prabhujis, for joining the Japa session. So మనము దామోదరాష్టకం అనేది డిస్కస్ చేస్తున్నాము. సో ఇప్పటిదాకా ఎన్ని మనం 4 అనేది కంప్లీట్ చేసాము. అండ్ ఈరోజు ఫిఫ్త్ వర్స్ అనేది చూద్దాము. సో నేను దామోదరాష్టకం పాడతాను అండ్ దాని తర్వాత మనం ఈరోజు ఫిఫ్త్ వర్స్ అనేది తీసుకుందాం. ముఖం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారిణం పరమానందమాధవం శ్రీ చైతన్యేశ్వరం.
Namameshwaram. Okay. I told that I'll sing in a different tune, right? Okay. సో నేను ఆ డిఫరెంట్ ట్యూన్లో పాడడానికి ట్రై చేస్తాను. నమామీశ్వరం సచ్చిదానందరూపం లసత్కుండలం గోకులే భ్రాజమానం. నమామీశ్వరం సచ్చిదానందరూపం లసత్కుండలం గోకులే భ్రాజమానం. యశోదాభియో లోకలాధవమానం परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयोग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकं पत्रेरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् इति दृक्स्वलीलाभिर्आनन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तं नाख्यापयन्तं तदीयेषितग्निशो भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतास्तं शातवृत्तिवन्दे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं ऋणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्ये नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीले वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तश्च गोप्य मुहुचुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामालं लक्षलाभै नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं नमो देवदामोदरानन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानो ग्रहाणि क्षमामग्न्यं ये दक्षिदृश नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेमभक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्थिदामोदरेह नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं नमस्
नमस्तेऽस्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदराय अथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे సో ఈరోజు మనము ఎయిత్ శ్లోకాన్ని ఫిఫ్త్ శ్లోకాన్ని చూద్దాము. ఇట్ సేస్ ఇదం తే ముఖాంభోజం అత్యంతనీలైర్హృతం కుంతలై స్నిగ్ధరక్తైశ్చ గోప్య ముహుశ్చుంబితం బింబారక్తాధరం మే మనస్యా విరాస్తామాలం లక్షలాభై. సో ఇదం తే ముఖాంబోజం. సో ఇక్కడ సత్యవ్రత ముని ఆల్రెడీ ఫస్ట్ టూ శ్లోకాస్లో లీలా అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అండ్ దాని తర్వాత థర్డ్ శ్లోకాలో కృష్ణాని గ్లారిఫై చేశారు. రైట్. అండ్ దాన్ని మనం సంప్రార్థనాత్మక ప్రేయర్ అని అంటాం. అంటే భగవంతుని కీర్తి గురించి మనము చర్చించడం లేదా వివరించడం లేదా చెప్పడం. రైట్. అండ్ దెన్ ఫోర్త్ శ్లోక అనేది ఏమవుతుంది అని అంటే లాలసమయ, అంటే తనకి ఏం కావాలనేది అడుగుతున్నారు. అయితే ఎప్పుడైతే సత్యవ్రత ముని లాంటి శుద్ధ భక్తులు రైట్ సో లాలసమయ ప్రార్థన చేస్తారు, అంటే ఏదన్నా కావాలని అడుగుతారో, వి షుడ్ రిమెంబర్ దాట్ ఇట్ ఈస్ నెవర్ మటీరియల్. రైట్. సో ఇది భౌతికమైనది ఏది అడగరు. రైట్. సో ఇట్ విల్ బి ఆధ్యాత్మికం, అండ్ అందులో కూడా చాలా హయ్యెస్ట్ అనేది ఉంటుంది. సో వరం దేవ మోక్షం, మోక్షం కూడా వద్దు, మోక్షావతిం స్పిరిచువల్ వరల్డ్ కూడా వద్దు. రైట్. నచాన్యం రిణేహం వరేషాదపీహ. సో వేరే కూడా ఇంకా నవవిధ భక్తుల వల్ల వచ్చేది కూడా కాదు. నాకేం కావాలి? ఇదం తే వపూర్నాథ గోపాల బాలం. సో ఈ గోపాల బాలంలో ఉండే నువ్వు నా నాథుడు, కానీ ఈ గోపాల బాలంలో ఉండే ఈ రూపం ఏమో ఉండాలి. సదా మే మనస్య విరాస్తాం కిమన్యహి. సో ఆ మనసులో నా హృదయంలో అనేది ఉండిపోవాలి, కానీ ఆ ప్రింట్ అనేది పడిపోవాలి. సో అట్లా కోరిక అనేది అడుగుతున్నారనమాట. ఓకే. అండ్ కిమన్య, దానికంటే ఇంకేం కావాలని అంటున్నారు. అయితే ఫిఫ్త్ శ్లోకాలో ఏం చేస్తారంటే ఇంకా జూమ్ చేసి ఈ కోరికనే ఇంకా జూమ్ చేసి చెప్తారనమాట. అండ్ ఈసారి మొత్తం గోపాల బాలం ఫోర్త్ శ్లోకాలు ఏంటంటే మొత్తం బాడీ అనే దాని గురించి ఉంది, కానీ ఈ ఫిఫ్త్ శ్లోకాలో మాత్రం ఫేస్ గురించి జూమ్ చేస్తారనమాట. ఇదం తే ముఖాంబోజం, అంటే ఈ గోపాలనాథ బాలం ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఫేస్ గురించి చెప్తున్నారనమాట. ఇది ముఖ అంబుజం అని అంటారనమాట. సో అంబుజం మీన్స్ యాక్చువల్లీ లోటస్ అనమాట. ఓకే. సో భగవంతుడు ఎంత అందంగా ఉంటారు అని అంటే దాన్ని లోటస్ ఫ్లవర్తో పోలుస్తారనమాట. రైట్. సో చాలాసార్లు డౌట్ వస్తుందన్నమాట, వై లోటస్, వై నాట్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఎవరికైనా వచ్చిందా ఈ డౌట్? వేరే ఫ్లవర్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా, లోటస్ గురించి ఎందుకు అడుగుతున్నారు, లోటస్ గురించి ఎందుకు వివరించి చెప్తున్నారని? Hare Krishna Prabhuji, maybe our Goloka is a representative of lotus flower. That's why we are telling always lotus. ఓకే. ఆల్సో ఇంకా బురదలో ఉన్నా కూడా అండ్ దాని స్వచ్ఛత ఎప్పుడు అది కాలిపోతుంటాం. మ్మ్. అది మ్మ్. బురదలో ఉన్నా బయట ఉన్న ఆ, ఒకేలా ఉంటది మ్మ్. కదా.
రైట్. బురద అంటకుంటా ఎంత ఉంటుంది కదా, బురదలోంచి ఎంత వస్తుంది కానీ చెడులో బురద ఉన్నా అంటదు. కూడా తన స్వభావాన్ని వదులుకోదు. అది కరెక్ట్, ప్యూర్ గా గుడ్, ఉంటుంది. సేమ్ ఆలోచన. పవిత్రంగా అందంగా కూడా ఉంటుంది. కరెక్ట్. చాలా సో హరే లోటస్. కృష్ణ ప్రభు. ఎస్. ఈ బ్రహ్మ సృష్టిలో ప్రలోభం కంటే అందమైనది వేరేది ఏమీ లేదు, అందుకని అంతకంటే ఎక్కువ ఆయన పాదాలు వర్ణించడానికి అవకాశం ఉంది. యా. సో లోటస్ గురించి మాట్లాడితే మనము, సో లోటస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అన్నమాట. రైట్. అండ్ వన్ సెకండ్. సో లోటస్ అనేది ఇట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. అండ్ ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే వాటర్ నుంచి వస్తుంది, అండ్ చాలాసార్లు మడి వాటర్ నుంచి అనేది వస్తుంది. సో దాని చుట్టూ అనేది దూషితమైన వాతావరణం ఉన్నా సరే అది మాత్రం చాలా క్లీన్గా ఉంటుందన్నమాట. అండ్ ఈ లోటస్ ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ కెనాట్ బి కంటామినేటెడ్. సో దీన్ని ఏది కూడా దూషితం చేయలేదు. సో దూషితమైన స్థావరంలో ఉన్నా సరే అది దూషితం అనేది అవ్వదు. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అన్నమాట. అండ్ ఈ లోటస్ ఒకవేళ చూసినట్టయితే దిస్ ఇస్ నాట్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ బ్రహ్మ. రైట్. ఎందుకు చెప్పండి? అది విష్ణు నాభి నన్ను నుంచి వచ్చింది. అభినందించి నాభి వచ్చింది, నుంచి అందులోనే ఆయన బ్రహ్మ ఆవిర్భవించాడు. నుండే అది బ్రహ్మ ఎవరు వచ్చారు. పట్టుకోలేక ఆల్రెడీ ఆయన బ్రహ్మ ఆవిర్భవించాడు. వాటర్ అంత నుంచే బ్రహ్మ మహత్యం వచ్చారు. ఉంది, యా. అంత గొప్పతనం ఉంది. అయ్యా చూసారు ఇక్కడ గర్భోదక్ష విష్ణు నుంచి ఏదైతే స్టెమ్ అనేది వచ్చి దానిపైన ఫ్లవర్ ఉంటుందో దానిపైన బ్రహ్మ ఉంటారు. సో బిఫోర్ హీ కేమ్ ద లోటస్ ఇస్ స్టిల్ దేర్ అనమాట. రైట్. సో ఇది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందన్నమాట. సో అందుకనే కంపారిజన్ దేంతో చేస్తారు అని అంటే లోటస్తో చేస్తారు. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అండ్ ఇట్ కెనాట్ బి కంటామినేటెడ్ అన్నమాట. సో దీన్ని మనము పొల్యూట్ అనేది చేయలేమన్నమాట. సో అలాగే భగవంతుడు ఎప్పుడైతే ఈ ప్రపంచంలోకి వస్తారు, సో ఈ ప్రపంచంలో త్రిగుణాల ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది. రైట్. సో సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, దుఃఖ దోషాణాలు ఉంటాయి, త్రివిధ తాపాలు ఉంటాయి. రైట్. సో కానీ భగవంతుడు మాత్రం దానికి లోబడరు అనమాట. ఎందుకు అనంటే ఆయన దివ్య స్థానంలోనే ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా. జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో అర్జున అంటారు. సో నా జన్మ నా కర్మ అనేది ఎవ్రీథింగ్ అనేది దివ్య స్థలంలో ఉంటుందన్నమాట. సో మన జన్మ కర్మ అనేది ఏంటంటే ఆ దివ్య స్థలంలో ఉండదు, త్రిగుణాల ప్రభావంలోకి వస్తుంది. రైట్. ఎందుకంటే మనం మహామాయ అండర్లో ఉంటాం అనమాట. కానీ భగవంతుడు ఎప్పుడు అవతరించినా సరే ఆత్మమాయ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీతోని యోగమాయ శక్తి ద్వారా వస్తారు కాబట్టి నథింగ్ కెన్ కంటామినేట్ దెమ్ అనమాట. రైట్. సో అలా భగవంతుడి రాక ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే కంప్లీట్లీ ట్రాన్సెండెంటల్ ఉంటుంది అనమాట, దివ్యస్థరంలో ఉంటుంది. కానీ ఈ విషయము అందరికీ అర్థం కాదనమాట. అందుకనే కృష్ణ ఏమంటారు, అవజానంతి మాం మూఢ మానుషిం తనుమాశ్రితం పరంభావమజానంతో మమ పూత మహేశ్వరం. సో నేను మనుషుల్లాగే కనిపిస్తున్నాను కాబట్టి నేను కూడా వాళ్ళలో ఒకడినేమో, వాళ్ళ బాడీ లాగే నా బాడీ కూడా ఉంటుందేమో మెటీరియల్ అని అనుకుంటారు. బట్ నో. రైట్. సో మడ్ నుంచి లేదా డర్టీ వాటర్ నుంచి ఒకవేళ వచ్చినా సరే లోటస్, ఇట్ ఈస్ స్టిల్ వెరీ క్లీన్, వెరీ ప్యూర్ అండ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అనమాట. సో అలాగే కృష్ణ ఈ మటీరియల్ వరల్డ్లోకి వస్తారు. సో దిస్ మటీరియల్ వరల్డ్ ఈజ్ నాట్ సో బ్యూటిఫుల్ వరల్డ్. రైట్. వైకుంఠంతో పోలిస్తే అంతెందుకు మనకి పైలోకాలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటితో పోలిస్తేనే ఈ భూలోకం అనేది ఏదైతే ఉందో అది చాలా తక్కువ స్థలంలో ఉండదన్నమాట. రైట్. సో అట్లాంటిది వైకుంఠంతో పోలిస్తే ఈ మటీరియల్ వరల్డ్ ఏంటి? సో అట్లాంటి బ్యూటిఫుల్ వరల్డ్ నుంచి ఈ ప్రపంచంకి రావాలి అని అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అంటే పై స్టేట్ నుంచి కిందకి రావడం అనమాట. సో దిస్ ఈస్ నాట్ సో గుడ్. అట్లాంటి దాంట్లో వచ్చినా సరే హీ స్టిల్ రిమైన్స్ బ్యూటిఫుల్ అనమాట. సో అందుకనే ముఖ అంబుజ అనేసి అంటారనమాట. అండ్ ఇదంతే ముఖాంబుజ అత్యంత నీలైర్ అనేసి వస్తుంది అనమాట. రైట్. సో భగవంతుడి కాంప్లెక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎలా ఉంటుంది అని అంటే బ్లూయిష్ బ్లాక్ లేదా బ్లాకిష్ బ్లూ. సో దీన్ని ఏమంటారంటే ఇట్స్ అన్ ఇన్కన్సీవబుల్ బ్లెండ్ ఆఫ్ బ్లూ అండ్ బ్లాక్. అంటే ఊహాతీతమైన మిక్స్ అన్నమాట బ్లూ అండ్ బ్లాక్ అది. ఓకే. సో ఒకసారి ఒక శిల్ ప్రోపర్ డిసైపుల్ ఒక కాలేజీలో లెక్చరర్గా పనిచేసేవాళ్ళు అనమాట. సో ఆయన క్లాస్లో భగవంతుడు గురించి చెప్తున్నారు అనేసి ఒక స్టూడెంట్ అక్కడ ఉండే హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్కి కంప్లైంట్ చేస్తారనమాట. ఏమని కంప్లైంట్ చేస్తారంటే
ఆ, ఈయన భగవంతుడి గురించి చెప్తున్నారు క్లాస్లో అనేసి కంప్లైంట్ చేస్తారనమాట. సో అట్లా డీటెయిల్గా ఏదో కంప్లైంట్ ఇస్తారు. సో ఆయన లెక్చరర్ని పిలుస్తారనమాట. సో ఆ డివోటీని పిలుస్తారు. పిలిచినప్పుడు ఆ హెచ్ఓడి అడుగుతారనమాట, నువ్వు క్లాస్లో భగవంతుడి గురించి చెప్తున్నావట అని అంటే, సో ఆయన అంటాడు, సారీ, కంప్లైంట్ చేశారట, సో నాకు తెలీదు భగవంతుడి గురించి చెప్పకూడదు ఇలా క్లాస్లో అనేసి సారీ అంటాడు అనమాట. సో హెచ్ఓడి అంటాడు అనమాట, ప్రాబ్లం అది కాదు, నువ్వు భగవంతుడు కౌబాయ్ అని చెప్పావట అనేసి అంటారనమాట. రైట్. సో ఆ డివోటీ అంటారు అనమాట, కౌబాయ్ అని చెప్పలేదు, కౌహర్డ్ బాయ్ అని చెప్పాను అనేసి అంటారనమాట. సో మీకు తెలుసా కౌబాయ్ అంటే ఎవరు? చెప్ప గోపాల అంటే బాలుడు ప్రభుజీ, ఆవుల్ని గోపాల బాలుడు, చూసేవాళ్ళు కౌబాయ్ ని అంటారు. రైట్. సో గోపాల దిస్ ఇస్ బాలుడు ప్రభుజీ. సో దిస్ ఇస్ కౌబాయ్. గోవులను ఉమ్. ఓకే. సో ఇది కౌబాయ్. కౌబాయ్ అంటే ఏంటంటే ఈ గుర్రాల్ని తీసుకునే వాళ్ళు, అండ్ ఎస్పెషల్లీ మనకి సినిమాల్లో కనిపిస్తారనమాట ఇట్లాంటి వేషం వేసుకున్న వాళ్ళు. సో దిస్ ఇస్ కౌబాయ్. బట్ కృష్ణ ఇస్ నాట్ కౌబాయ్, కృష్ణ ఇస్ కౌహర్డ్ బాయ్. రైట్. సో నేను కౌబాయ్ అనలేదు, కౌహర్డ్ బాయ్ అని అన్నాను అని అంటారు. అయితే ఓకే, సరే, కౌహర్డ్ బాయ్ అని అన్నావు, ఓకే, బట్ నువ్వేంటి భగవంతుడు బ్లాక్గా ఉంటాడు అనేసి చెప్తున్నావు అని అంటారు. రైట్. సో ఎందుకనంటే ఎస్పెషల్లీ ఆ టైంలో కూడా సివిల్ రైట్స్ నడుస్తున్నాయి అన్నమాట. నల్లవాళ్ళకి తెల్లవాళ్ళకి గొడవలు అనేది నడుస్తున్నాయి అనమాట. సో ఆ టైంలో జనరల్గా సుపీరియర్ ఎవరు ఉంటారు చెప్పండి, బ్లాకా వైటా? బ్లాక్ రైట్. వైట్. వైట్ రైట్. ప్రభుజీ. తెల్లవాళ్లే కదా superior గా చాలా హై లెవెల్ అని అనుకుంటారు, నల్లగా ఉండేవాళ్ళు తక్కువ లెవెల్ అని అనుకుంటారు. రైట్. అండ్ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కూడా నల్లగా ఉన్నా సరే కళ ఉందనేసి చెప్తాం కానీ అందంగా ఉందని ఎవరిని చెప్తాం ఏ స్కిన్ ఉంటే? ఫేర్ స్కిన్ ఉన్న తెల్లగా వాళ్ళు. వైట్ గా Definitely. ఉన్న వాళ్ళకే వైట్ గా అందంగా ఉన్న ఉన్నారని అంటారు రైట్. అందరూ. సో నల్లగా ఉన్నారనేసి మనం వాళ్ళని తక్కువ చేయకుండా కొన్నిసార్లు ఏమంటాం, నల్లగా ఉన్నా సరే కళ ఉంటుంది అనేసి చెప్తాం అనమాట. అఫ్ కోర్స్ కొందరికి ఉంటుంది కూడా. రైట్. బట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో వి కన్సిడర్ ఫేర్ బ్యూటిఫుల్. రైట్. సో తెల్లగా ఉండే వాళ్ళే బ్యూటిఫుల్ అని అంటారు. సో భగవంతుడు అందరికంటే సర్వాకర్షణీయుడు అంటే మరి తెల్లగా ఉండాలి కదా, నువ్వేంటి నల్లగా ఉంటావు అని చెప్తావు అనేసి అంటారనమాట. సో యాక్చువల్లీ కృష్ణ కలర్ ఈజ్ నాట్ బ్లాక్. మన ప్రపంచంలో, మన భౌతిక ప్రపంచంలో ఏదైతే బ్లాక్ కనిపిస్తుందో అట్లాంటి బ్లాక్ కాదు. రైట్. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్కన్సీవబుల్ బ్లాకిష్ బ్లూ అన్నమాట. ఇన్కన్సీవబుల్ అంటే మనం ఊహించలేం. జనరల్గా మనకి బ్లాక్ బ్లూని మిక్స్ చేసినా సరే ఆ కలర్ ఏదైతే వస్తుందో అట్లాంటి కాంప్లెక్షన్, అట్లాంటి స్కిన్ కలర్ ఎవరిదైనా ఉంటే దట్ డజంట్ లుక్ బ్యూటిఫుల్. బట్ కృష్ణాది మాత్రం ఉంటుందన్నమాట. రైట్. అందుకనే కృష్ణాని మనము శ్యామ అనము, శ్యామ సుందర అంటాము. సో జనరల్గా శ్యామ ఇస్ నాట్ సో బ్యూటిఫుల్, బట్ శ్యామ సుందర్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ అన్నమాట. సో అట్లా కృష్ణాది కలర్ ఏదైతే ఉందో, ఆ వర్ణం ఏదైతే ఉందో అది చాలా ఇన్కన్సీవబుల్లీ బ్యూటిఫుల్, బికాస్ దట్ ఈస్ అ బ్లెండ్ ఆఫ్ బ్లూయిష్ అండ్ బ్లాక్ విచ్ ఇస్ ఫ్రమ్ ద స్పిరిచువల్ వరల్డ్. రైట్. సో ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఉండే బ్లూయిష్ బ్లాక్, అది భౌతిక జగత్తులో ఉండేది కాదు. సో ఇట్లా అది చాలా చాలా డిఫరెంట్ అన్నమాట. సో మనకి లాజిక్ రాదనమాట. జనరల్గా అయితే మనము తెల్లగా ఉండే వాళ్ళే అందంగా అనిపిస్తుంది, కానీ ఇలా ఎలా ఉండగలరు అనేసి. అండ్ కృష్ణ కలర్ కూడా ఎంత కాంప్లెక్స్ ఉంటుందంటే ఆ కాంప్లెక్షన్, ఈ మనము అర్చ విగ్రహాల్ని తయారు చేసేటప్పుడు కూడా ఏ కలర్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం జనరల్గా? వైట్ ఆర్ బ్లాక్ ఏదైనా. వైట్ ఆర్ బ్లాక్, బికాస్ కృష్ణ కలర్ అది తీసుకురాలేము. రైట్. సో దట్ ఈస్ వై వైట్ ఆర్ బ్లాక్ ఈ టూ కలర్స్లోనే మనం అని చూస్తాం అనమాట. సో నీలి మేఘ శ్యామ అంటాము, ఓకే, శ్యామ సుందర్ అంటాం. సో దట్ కలర్ ఈస్ ఇన్కన్సీవబుల్ టు అస్. మనకు ఆ ఊహకు అందదు అనమాట, అంత బ్యూటీ ఎలా ఉండగలదు ఈ కలర్లో అనేసి మనం అనుకుంటాం. రైట్. సో అలా కృష్ణస్ బ్యూటీ ఇస్ వెరీ వెరీ హై అన్నమాట. రైట్. అండ్ కృష్ణ ఎందుకు ఆ కలర్లో ఉంటారు అంటే సమ్వేర్ మనకి అండర్స్టాండింగ్ ఏదైతే ఉందో భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ లాజిక్ల కంటే ఆయన లాజిక్ పైనే ఉంటుంది. రైట్. సో వీ థింక్ దట్ ఓకే ఓన్లీ వైట్ షుడ్ బి బ్యూటిఫుల్, బట్ కృష్ణ సేస్ దట్ నో నో, యాక్చువల్లీ బ్లాక్ ఇస్ అన్నిటికంటే బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది. అండ్ ఆ బ్లాక్ అనేది మీరు అనుకునే భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండే బ్లాక్ కాదు. రైట్. సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్ అన్నమాట. ఒకసారి ఒక డివోటీ, ఐ థింక్ పూణేలో అనుకుంటా, ఆ డివోటీ పేరు తెలీదు. సో తను ఆల్మోస్ట్ అంటే ఆ, మృత్యుకి దగ్గరలో ఉంది. అండ్ షీఈ్ అ గ్రేట్ డివోటీ అనమాట, చాలా గొప్ప భక్తురాలు కాబట్టి. సో తనకి ఆల్రెడీ గోలోక దృశ్యం అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట. రైట్. సో తను చాలా భక్తి చేసింది అండ్ ఎవ్రీ వన్ వాజ్ షూర్ లైక్ తను గోలోక్కి వెళ్తుంది అనేసి ఉండే అనమాట. సో దెన్ తను చ- ఆ సమయంలో అంటే ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ ఫ్యూ మూమెంట్స్ లేదా ఫ్యూ డేస్ ఉన్నప్పుడు షీ యూస్ టు స్పీక్
ఏంటంటే నేను గోలోకంలో ఏం చేస్తాను అనేసి తను మాట్లాడేదన్నమాట. సో అప్పుడు డివోటీస్ అడిగేవాళ్ళు అనమాట, సరే నువ్వు అక్కడ ఏం చేస్తున్నావు అనేసి అడుగుతారు. అయితే నేను బాల్తో ఆడుతున్నాను, మిగతా వాళ్ళు ఎక్కడ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళతో వాళ్ళతో బాల్తో ఆడుతున్నాను అని చెప్తుందట. అయితే దే ఆస్ లైక్ ఆ బాల్ ఏ కలర్లో ఉంది అనేసి. ఓకే, షీ ట్రైడ్ ఫర్ వెరీ లాంగ్ టైం ఆ కలర్ ఏంటి అనేది. సో దాని ఫైనల్ ఏమంది తెలుసా, ఆ కలర్ ఇక్కడ లేదు అని చెప్పింది. ఏమని చెప్పింది? ఇక్కడ ఇక్కడ లేదు. ఆ కలర్ రైట్. ఇక్కడ లేదు. సో ఇక్కడ ఉండే కలర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, ఎన్ని వెరైటీలు ఉన్నాయో, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ రిఫ్లెక్షన్, రైట్, కేవలం ప్రతిబింబం మాత్రమే. రైట్, కానీ అక్కడ వెరైటీ ఒరిజినల్ ఉంటుంది కాబట్టి అది అన్లిమిటెడ్ వెరైటీ అనేది ఉంటుంది. సో ఈవెన్ అక్కడ ఏ కలర్లో బాల్ ఉందనేది డిస్క్రైబ్ చేయడానికి కూడా ఇక్కడ చెప్పలేకపోతున్నాం అనమాట. సో సిమిలర్లీ భగవంతుడి అందం కూడా ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది అని అంటే, డిస్క్రైబ్ చేయడానికి ఏది దొరకట్లేదు కాబట్టి, అది వర్ణించడానికి ఏది దొరకట్లేదు కాబట్టి ఈ ప్రపంచంలో ఉండే హయ్యెస్ట్ బ్యూటీ ఏదైతే ఉందో దాంతో అనేది కంపేర్ చేస్తారనమాట. రైట్. సో అలా కృష్ణ కలర్ అనేది చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్కన్సివబుల్, ఊహాతీతంగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇదాంతే ముఖాంభోజం అత్యంత నీలైర్. రైట్. సో ఆ లోటస్ లైక్ ఫేస్ ఏదైతే ఉందో ఆ నీలంగా ఉంది. రైట్. అండ్ దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అనమాట. సో ఇట్స్ బ్లాకిష్ బ్లూ కాంప్లెక్షన్ అనమాట. సో కొంచెం నీలంగా కనిపిస్తుంది. ఓకే. సో అలా నెక్స్ట్ లైన్ ఏమొస్తుంది? వృతం కుంతలై స్నిగ్ధ రక్తైశ్చ గోప్య. సో వృతం అంటే ఏంటంటే కవర్ చేస్తుంది అనమాట. రైట్, ఆవృతం లాగా. సో వృతం కుంతల. కుంతల అంటే ఏంటంటే బ్యూటిఫుల్ బ్లాక్ హెయిర్ అన్నమాట. ఓకే. సో మనం చూసినట్టయితే కృష్ణ హెయిర్స్ కానీ ఆ ఫేస్ని కవర్ చేయడం దామోదర లీలలో చూసినట్టయితే మ్మ్, కనిపిస్తుందా? Yes. రైట్. సో ఈ బ్యూటిఫుల్ హెయిర్ ఏదైతే ఉందో అది ఫేస్ని అలా కవర్ చేస్తుంది అనమాట. ఇంకా ఇందులో కూడా కొంచెం తక్కువ క్లారిటీ ఉంది. సో వృతం కుంతలై. సో ఆ హెయిర్ అనేది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉందన్నమాట. సో కృష్ణకి ఒక పేరు ఉంటుంది ఏంటంటే కేశవ అనేసి. సో కేశవ అంటే ఒక అర్థం ఏంటంటే హిస్ హెయిర్స్ ఆర్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అనమాట. రైట్. సో ఆ హెయిర్ అనేది చాలా అందంగా ఉంటుంది. అండ్ ఇందులో ఏం చెప్తారంటే ఇంకా దిస్ ఇస్ స్నిగ్ధ అనేసి చెప్తారు. వన్ సెకండ్. సో స్నిగ్ధ అంటే గ్లాసీ. ఓకే. సో అంటే ఇట్లా మెరుస్తుంది అనమాట. సో వాట్ డస్ ద లోటస్ ఫేస్ లుక్ లైక్? ఇట్స్ సరౌండెడ్ బై వృతం కుంతలై. అంటే ఆ కర్లింగ్ హెయిర్తో ఏమవుతుంది అని అంటే అది మెరుస్తుంది అనమాట కవర్ చేసి. రైట్. అండ్ ఆ మెరవడం కూడా ఎట్లా ఉంది అని అంటే విత్ ద టింజ్ ఆఫ్ రెడ్ అనమాట. రైట్. సో అలా వృతం కుంతలై స్నిగ్ధ రక్తైశ్చ. అండ్ ఇది ఎవరు చూస్తున్నారు అని అంటే గోప్య. అంటే గోపి అంటే శ్రీమతి, సారీ, శ్రీ యశోద అన్నమాట. సో తను చూస్తుంది అనమాట. సో ఈ ఫేస్ అనేది సరౌండెడ్ బై హెయిర్స్ అండ్ అది ఆ కలరు మెరుస్తుంది అండ్ కొంచెం దాంట్లో రెడ్ టింజ్ అనేది కూడా ఉందన్నమాట, రక్తైశ్చ. అండ్ గోప్య, అండ్ ఇది ఎవరు చూస్తున్నారు? శ్రీమతి, సారీ, యశోద అనేది చూస్తుంది అనమాట. అండ్ దెన్ చూస్తూ ఏం చేస్తుంది అని అంటే అక్కడైతే ఎగ్జాక్ట్లీ మనం చూసినట్టయితే దామోదర్ లీలలో షీఈ్ బైండింగ్. ఓకే. సో కృష్ణాని కడుతుంది. కానీ సత్యవ్రత ముని దాంతోపాటు ఇంకా పాస్ట్లో జరిగినవి కూడా గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నారు అనమాట. ఏంటంటే ముహుశ్చుంబితం బింబ రక్త రక్త ఇదం తే ముఖాంభోజం అత్యంత నీలై వృతం కుంతలై స్నిగ్ధ రక్తైశ్చ గోప్య ముహుచుంబితం బింబ రక్తాధరం మే. సో ముహం, ముహు అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ. రైట్. చుంబితం అంటే కిస్ చేస్తుంది. రైట్. మీరు ఎప్పుడన్నా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు, మీరు కూడా చేస్తుంటారు, చిన్నపిల్లలు పాలు తాగేటప్పుడు కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటారట. అండ్ తల్లి కిస్ చేస్తూ ఉంటుందట. జరుగుతుందా ఇలాగా? Yes. రైట్. అండ్ అండ్ Yes, అలా జరుగుతుంది. ఒక్కసారి కూడా కాదు, అగైన్ అండ్ అగైన్ మళ్ళీ మళ్ళీ ముద్దు పెట్టుకుంటూ ఉంటుందట. రైట్. సో అట్లా ఎప్పుడైతే యశోదమయ్య కృష్ణని అలా ముద్దు పెట్టుకుంటూ ఉంటుందో, సో కృష్ణ స్కిన్ కలరు అండ్ ఆయన బాడీ అనేది ఎట్లా ఉంటుందంటే జనరల్గా బాగా తెల్లగా ఉండే వాళ్ళని ముట్టుకుంటేనే ఏమవుతారు?
రెడ్ గా అవుతారు ఎలాగైతే ఎర్రగా అవుతారు, కందిపోతారు. రైట్. సో అట్లా కందిపోయి ముద్దు పెట్టుకుంటే కూడా ఏమవుతారు, ఎర్రగా అవుతారు అనమాట. ఓకే. ఎర్రగా. సో అట్లా ముహుశ్చుంబితం బింబ రక్తాధరం సో ఎప్పుడైతే యశోదమయ్య ముద్దు పెట్టుకుంటూ ఉంటుందో మళ్ళీ మళ్ళీ, అప్పుడు ఏమవుతుందనంటే కృష్ణకి ఇక్కడ రెడ్ రెడ్ అవుతూ ఉంటారనమాట, రైట్. సో జస్ట్ ఇమాజిన్ బ్లూయిష్ బ్లాక్ కాంప్లెక్షన్ ఉంది, అందులో రెడ్ అవుతుంది అనంటే ఆ కలర్ ఎలా ఉంటుంది అసలు ఊహించుకోవడానికన్నా ఈజీగా ఉందా? ఓ ప్రభు బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది. లేదు ప్రభుజీ. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్కన్సీవబుల్, రైట్. సో మనకి ఊహాతీతంగా ఉంటుందన్నమాట. అది చూస్తే మాత్రమే తెలుస్తుంది, అంటే మనం పర్సనల్గా చూస్తేనే తెలుస్తుంది, అంత వర్ణించడం అనేది కష్టం అన్నమాట. సో అలా ఆ ముద్దు పెట్టుకుంటూ ఉంటే ఆ కలర్ ఏదైతే వస్తుందో ఇట్ ఈస్ సో బ్యూటిఫుల్, రైట్. సో అందుకనే ఇక్కడ సత్యవ్రత ముని ఏమంటారంటే అది ఏదైతే ఉందో అది సదా ఎప్పటికీ ఏం కావాలి, మనస్యా విరాస్తాం అలం లక్షలాభై, అది కాకుండా ఇంకా ఎన్ని లక్షల వరాలు ఇచ్చినా సరే అది దాని ముందు తక్కువే అన్నమాట. సో దేని ముందు తక్కువ, ఇదంతే ముఖాంబుజం, ఆ లోటస్ లైక్ ఫేస్ ఏదైతే ఉందో, రైట్, అత్యంత నీల ఆ వర్ణంలో ఏదైతే నీల బ్లాక్ వర్ణంలో ఉందో దానికి చుట్టూ వృత్యం కుంతలై, సో హెయిర్స్ అనేది మెరుస్తున్నాయి, కవర్ అనేది చేస్తున్నాయి, రైట్. అండ్ ఎలా ఉన్నాయి ఇవి చాలా గ్లాసీగా అంటే మెరుస్తుంది విత్ టింజ్ ఆఫ్ రెడ్ అన్నమాట. అండ్ దాంతోపాటు యశోదమయ్య ఎప్పుడైతే ముద్దు పెట్టుకుంటూ ఉంటుందో అప్పుడు ఏదైతే కందిపోతుందో, ఏదైతే ఎర్రగా అవుతుందో ఆ ఫేస్ అనేది నాకు స్థిరపడిపోవాలి, రైట్. దాని ముందు ఎన్ని లక్షల వరాలు ఇచ్చినా సరే ఇట్ ఈస్ నాట్ సో యూస్ఫుల్, రైట్. సో అట్లా గోపాల బాలంని అడిగిన తర్వాత ఆయన కోరిక వ్యక్తపరుస్తూ జూమ్ చేసి ఆ ఫేస్ గురించి చెప్తున్నారు అనమాట. సో జనరల్గా కృష్ణ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటారంటే చెప్తారనమాట, ఒకవేళ మీరు ఫస్ట్ కృష్ణని చూసినప్పుడు మీ చూపు అనేది ఏ బాడీ పార్ట్ మీద పడుతుందో అక్కడి నుంచి పైకి కానీ కిందికి కానీ వెళ్ళడానికి టైం పడుతుందట, రైట్. సో అవును ఏం ప్రభు, అవును. చెప్పాను, ఏం చెప్పాను చెప్పండి ఎవరన్నా. భగవంతుని యొక్క బాటలు ఎక్కడంటే సరే చూసినట్టే ఇక అక్కడనే ఉంటామాట. మనం అక్కడికి వెళ్ళి పైకి కానీ కిందికి కానీ కదలలేము. కరెక్టే ప్రభుజీ. ఆ, కదలలేం. సో హీఈస్ అంత సో బ్యూటిఫుల్ ఉంటాయి. బ్యూటిఫుల్, అంత బ్యూటిఫుల్ అని మన ఒక్కొక్క చూపు సర్వాంగ, ఆ మరల్చుకోలేము. చూపు మార్చుకోవడానికి టైం పడుతుంది. యా. సో హీఈస్ లైక్ సర్వాంగ సుందర్ అన్నమాట. ప్రతి అంగం కూడా ఎంత పరమ మనోహరంగా ఉంటుందట, రైట్. సో యూ విల్ బి లైక్ కాట్, ఓకే, చూపు తిప్పుకోలేనంతగా ఉంటుందన్నమాట. సో అలా కృష్ణ ఏంటంటే చైతన్య రస విగ్రహ అన్నమాట. సో చాలా రసతో నిండిన విగ్రహ ఆ రూపం అనేది అనమాట. అందుకే ఆయనని రసరాజ్ అని కూడా అంటారనమాట. సో ఒకవేళ మనం డివోటీస్ని చూసినట్టయితే డివోటీస్ అడుగుతూ ఉంటారనమాట, ఏంటంటే నేను ఇలా చూడాలనుకుంటున్నాను, అలా చూడాలనుకుంటున్నాను అనేసి అడుగుతూ ఉంటారు. అండ్ అందుకనే శ్రీమద్ భాగవతంలో ఒక శ్లోకం అనేది వస్తుందన్నమాట. ఆ శ్లోకం ఏం చెప్తుంది అని అంటే, త్వం భక్తి యోగ పరిభావిత హృత సరోజా ఆసేషు తే క్షిత పథో నను నాథ పుంసాం యద్యద్ధీయత ఉరుగాయ విభావయంతి తత్తత్వపుః ప్రణయసే సదనుగ్రహాయ. సో భగవంతుడా, నువ్వు భక్తుల ప్రేమకి ఎంతలా లొంగిపోతావు అనంటే, ఎంతలా బంధించబడతావు అనంటే, వాళ్ళు నిన్ను ఏ రూపంలో చూడాలని అనుకుంటున్నారు నువ్వు వాళ్ళకి ఆ రూపంలో దర్శనం అనేది ఇస్తావు అన్నమాట. యాక్చువల్గా భగవంతుడు మాస్టర్, రైట్, నాథుడు, ఈజ్ ది స్వామి. కానీ మనం ప్రేమతో ఆయనకి ఏదైనా రిక్వెస్ట్ పెట్టామనుకోండి, అది ఆయన ఆర్డర్ లాగా ఫాలో అయిపోతారు అనమాట. మనం లోపలేదో డిమాండింగ్ నేచర్ పెట్టుకొని నాకు ఇది కావాల్సిందే ఇట్లా అని అడిగామనుకోండి భక్తి లేకుండా, దాన్ని చెప్తారనమాట, ఆర్డర్ ఇచ్చేది నువ్వు కాదు నేను, నేను మాస్టర్, నువ్వు సర్వెంట్. కానీ ఎప్పుడైతే మనం ప్రేమతో అడుగుతామో, రైట్, కృష్ణ పైన చాలా ప్రేమ చూపిస్తూ అడుగుతామో అప్పుడు కృష్ణ అంటారనమాట, యాక్చువల్లీ నువ్వే మాస్టర్ నేనే సర్వెంట్ అంటారనమాట, రైట్. సో అలా భక్తులు ఏ రూపంలో భగవంతుడిని చూడాలని అనుకుంటారో ఆ రూపం వాళ్ళ హృదయంలో స్థితమయ్యేలాగా చేస్తూ ఉంటారనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హనుమంతుడు ఉన్నారనుకోండి, కృష్ణ ఎంత అందంగా ఉన్నా సరే ఆయన ఎవరిని చూడాలనుకుంటారు, రాముని ప్రభు. శ్రీరామచంద్రుని చూడాలనుకుంటాం, రైట్. సో ఎందుకు అని అంటే ఎస్, కృష్ణ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్, బట్ నాకు ఏదైతే రస వస్తుందో, హయ్యెస్ట్ రస నాకు ఏదైతే
ఆ అద్భుతమైన ఫీలింగ్ అనేది, ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది నా హార్ట్లో ఉంటుందో అది ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే రామచంద్రుని చూసినప్పుడు. రైట్. సో మై కనెక్షన్ విత్ లార్డ్ రామచంద్ర ఇస్ ఫార్ హయ్యర్ దెన్ కనెక్షన్ ఆఫ్ బీయింగ్ సింగ్ కృష్ణ అనమాట. సో అందుకనే ఆయన రాముని రూపంలో దర్శనం ఇవ్వండి అనేసి అడుగుతారనమాట. అలాగే భీష్ముడు, భీష్ముడికి ఏ రూపంలో దర్శనం కావాలంటారు? ఎవరికైనా తెలుసా? ఆ రథం రథం చక్రం ఏదైతే పట్టుకుని చక్రం పట్టుకుని యుద్ధంలో రైట్. కోపంగా యుద్ధం అర్జునుడి మీద చేసే బాణాలు ఎక్కువ వేసినప్పుడు యా. ఆ ఇది దుమ్ము అంతా ఉంటుంది ఫేస్ మీద, అది చక్రం పట్టుకొని పరిగెత్తుతుంటాడు కదా, అది. కనిపిస్తుందా అందరికీ? Yes, yes, ఎస్ ప్రభుజీ. కనిపిస్తుంది. యా. Yes. రైట్. సో ఇది యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఈ కలర్ చాలా క్లోజ్గా ఉంటుంది. కృష్ణ బాడీ కాంప్లెక్షన్ చూసారా? కృష్ణ వర్ణం ఎస్ ప్రభుజీ. ఇది బ్లాక్ ఉందా, బ్లూ ఉందా? బ్లూ ఉంది. బ్లూ విషయం ప్రభుజీ. అండ్ ఆయన చేతులు చూడండి. చేతులు కూడా బ్లూ లోనే ఉన్నాయి. లేదు లేదు, ఇక్కడ ఇక్కడ పామ్ అరచేతి. పామ్ అది అరిచేతులు తెల్లగా తెల్లగా ఉంది. రెడ్ రెడ్ తామర రెడ్ పువ్వు లాగా కలర్. వచ్చేస్తాయి, చిన్న ఎరుపు రెడ్గా ప్రభుజీ. యా. సో ఇక్కడ ఆయన ఇప్పుడు ఈ బాడీ ఇట్లాంటి కాంప్లెక్షన్ పైన ముద్దు పెట్టుకున్నప్పుడు, ఇట్లాంటి రక్తధరం వచ్చినప్పుడు కొంచెం జూమ్ చేస్తే ఇక్కడ తెలుస్తుందా? ఎస్ రైట్. సో ఇది ఫ్లెష్ లాగా ఫోటో. అనిపిస్తుంది ప్రభు. సో ఫోటోలోనే ఇలా ఉంది అని అంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ రియల్గా చూస్తే ఎట్లా ఉంటుంది. రైట్. ప్రభుజీ ఒకసారి కాళ్ళు పట్టుకుంది అర్జునుడా? అర్జునుడు. హరే రైట్. కృష్ణ. అర్జునుడిని కాపాడదామనేసి భీష్ముడిని చంపుదామనేసి ఆ రథచక్రం తీసుకొని ఆ ఆ పాస్ట్ టైం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అనమాట. భీష్ముడు చాలా భీషణంగా యుద్ధం చేస్తారు అవును ప్రభుజీ, అర్జునుడితో. చాలా చాలా బాగుంటది. యా. సో అర్జునుడు తట్టుకోలేకపోతే ఇంకా నేనే దిగాల్సింది రంగంలో అనేసి కృష్ణ దిగేసి, అప్పుడు ఆయన దగ్గర అస్త్రశస్త్రాలు ఏమి ఉండవు కాబట్టి ఆ రథం చక్రంని చూసినప్పుడు ఆయనకి సుదర్శన్ చక్రం గుర్తుకొస్తుంది. కాబట్టి అది ఎత్తుకుంటారు. అండ్ ఎత్తుకొని అక్కడి నుంచే విసిరేసి కొడితే ఎక్కడ సరిగ్గా తగులుతుందో లేదో అనే కంగారుతో దగ్గర దాకా వెళ్ళి కొడదామనేసి అలా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు అర్జున్ ఆపుతారనమాట. మీరు ఆల్రెడీ ప్రామిస్ చేశారు మీరు అస్త్రశస్త్రాలు వాడరు ఇందులో అనేసి, మళ్ళీ ప్రపంచం ఏమనుకుంటుంది మీరు మాట చెప్పి మాట మీద నిలబడలేదు, మాట తప్పారనేసి ఈయన ఆపడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారనమాట. సో అలా భక్తుడిని కాపాడడానికి భగవంతుడు తను ఇచ్చిన మాటని కూడా పక్కన పెట్టి ఇలా నన్ను చంపడానికి వస్తున్నారు. ఇది యాక్చువల్గా కృష్ణ భక్తులతో ప్రతిస్పందించేది. సో ఆ కోపంతో ఆ హెయిర్స్ అటు ఇటు అవుతున్నాయి. రైట్. ఆ చక్రం తీసుకొని వస్తున్నారు కదా, ఆ రూపం నాకు కావాలి అనేసి భీష్ముడు అడుగుతారనమాట. అలాగే కోలవేచ శ్రీధర్ అని ఒక డివోటీ ఉంటారనమాట చైతన్య లీలలో. సో ఆయన మామూలుగా అరిటాకులు ఏదైతే ఉంటాయో అవి సేల్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. సో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు అంటే భగవంతుడే భక్తుని అవతారంలో వచ్చినప్పుడు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఆయన దగ్గరకు వెళ్ళి బేరం ఆడుతూ ఉంటారనమాట. ఈ కొల్లవేచ శ్రీధర్ చాలా పువర్ పర్సన్, చాలా పేదతను. ఆయనకి అసలు ఆ సేల్ చేయడం కూడా చాలా తక్కువ డబ్బులు వస్తే అందులో కూడా చాలా చారిటీ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఆయన దానికి ఉండడానికి కూడా సరిగా ఇల్లు ఉండదు, ఏముండదు. అట్లాంటి కోలవేచ శ్రీధర్ దగ్గర వెళ్ళి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు గంటలు గంటలు బేరం ఆడుతూ ఉంటారట. ఏంటిది నువ్వు ఇంతకింత ఇస్తున్నావు, తక్కువకి ఇవ్వచ్చు కదా, ఆయన ఫ్రీగా ఇచ్చేయచ్చు కదా, అది ఇది అనేసి అంటూ ఉంటారనమాట. సో ఈయన ఆయన ఇద్దరు డిస్కషన్ అనేది గంటలు గంటలు నడుస్తుంది. రైట్. సో అలా బేరం ఆడుతూ ఉంటే తర్వాత అప్పుడైతే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు అడుగుతారు ఏంటంటే హౌ యూ వాంట్ టు సీ మీ, సో నువ్వు నన్ను ఎలా చూడాలని అనుకున్నప్పుడు ఆయన అంటారనమాట, మీరు అలా నాతో బార్గెనింగ్ చేస్తున్నప్పుడు అలా గంటలు గంటలు నాతో స్పెండ్ చేస్తారు కదా, సో అది చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. సో ఐ వాంట్ టు సీ దాట్ అని అంటారనమాట. రైట్. సో అలా కృష్ణ భగవంతుడు భక్తులకి ఎంతగా ప్రతిస్పందిస్తారంటే నువ్వు నన్ను ఏ రూపంలో చూడాలనుకుంటున్నావో, నేను నీతో ఎలా ప్రతిస్పందించాలని అనుకుంటున్నావో అలా నేను ప్రతిస్పందిస్తాను అని అంటారు. అందుకనే ఇన్ని అవతారాలు ఉంటాయి అన్నమాట. చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అవతారాలు ఉంటాయి. అండ్ దానికి నచ్చిన భక్తులు కూడా ఉంటారన్నమాట. ఇంకా ఒకే అవతారంలో కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేడ్స్ అనేది ఉంటాయి. ఇప్పుడు కృష్ణ, ఒకవేళ కృష్ణది మనం అవతారం తీసుకుంటే రైట్, సో కృష్ణ యాజ్ అ పర్సన్ డిఫరెంట్ ఏజెస్లో కూడా ఉంటారు. దాని పట్ల డిఫరెంట్ రస కూడా ఉంటుందన్నమాట. సో కైశోర రస విగ్రహ అని అంటారనమాట. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఏజ్ 10 నుంచి 15 ఆ రేంజ్లో ఉండే ఏజ్ని ఏమంటారంటే కైశోర అంటారు. రైట్. సో దట్ ఈస్ మోర్ సూటబుల్ ఫర్ మాధుర్య రస. సో గోపికలతో మాధుర్య రసలో ఉండడానికి కృష్ణ ఏ రూపంలో ఉంటారు అని అంటే
కైశోర రస విగ్రహ రూపంలో ఉంటారు. అలాగే వాత్సల్యం చూడడానికి దేంట్లో ఉంటారంటే కౌమార రస విగ్రహ అంటారు, అంటే 0 to 5 years. అండ్ అలాగే సాఖ్య రసలో అన్నిటికంటే బాగా ప్రతిస్పందించడానికి ఆయన పౌగండ రస విగ్రహ అనేసి అంటారనమాట. సో 5 to 10 years ఏజ్. సో ఇలా డిఫరెంట్ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఎలా ఉంటారో అది వాళ్ళకి కావాలి కాబట్టి అలా సపరేట్గా ప్రతి ఒక్కళ్ళని సాటిస్ఫై చేసేలాగా ఆ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రూపాలు అనేది ఉంటాయన్నమాట. సో అవతారమే కాదు, ఆ అవతారంలో కూడా డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్స్లో కూడా భగవంతుడు ప్రతిస్పందిస్తారనమాట. సో అందుకనే ఇందాక చెప్పిన భాగవతం శ్లోకంలో ఏం చెప్తారు, నీ భక్తులు ఎలా నీతో కావాలనుకుంటే రైట్ నువ్వు అలా అనేది చేస్తావు అనేసి చెప్తారనమాట. సో అది గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ కృష్ణ అనమాట. అండ్ అందుకనే మనము చాలాసార్లు ఈ కృష్ణ బ్యూటీ ఏంటో తెలియక, కృష్ణ ప్రతిస్పందన ఏంటో తెలియక ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండే చాలా విషయాలకి మనము ఆకర్షింపబడతాము. సో దానివల్ల ఏమవుతుందనంటే భవబంధాల్లో మనము ఇరుక్కుపోతాం. అండ్ సెకండ్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం దేని పట్ల ఎంత ఆకర్షణీయంగా మనం ఆకర్షితులైనా సరే దాని నుంచి మనకు వచ్చే ఆనందం అనేది లిమిటెడ్ అన్నమాట. రైట్, ఒకానొక టైంలో దాని నుంచి మనకు ఆనందం రావడం అనేది ఆగిపోతుంది. రైట్, సో మన లైఫ్లో మనం కావాలనుకున్నవి, మనం ఆకర్షితులైనవి, అందులో మేబీ అన్ని కాకపోయినా కొన్నన్నా మన జీవితంలోకి వచ్చాయా రాలేదా? వచ్చినాయి ప్రభుజీ. సో ఫస్ట్లో ఏదైతే మనం ఆకర్షితులై దాని నుంచి ఎంత ఆనందం పొందామో ఆ ఆనందం ఇప్పుడు వస్తుందా? వస్తుంటే ప్రభు, అప్పుడప్పుడు వస్తుంటుంటది, అంటే కంటిన్యూ వస్తాయి ఉండగానే అప్పుడు మధ్య ప్రభుజీ, మధ్యలో చాలా వస్తుంటుంది. మార్పు వస్తది ప్రభుజీ. క్లాసులు వింటుంటే మీ జీవితాల కృష్ణ చైతన్యంలో వచ్చాక చాలా మార్పు కలుగుతది. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే సపోజ్ ఒక అమ్మాయి చాలా అందంగా ఉంది అనేసి మనం తను కావాలి అని అనుకున్నాము. సో తన అందం చూసినప్పుడు ఫస్ట్లో మనకి ఆకర్షణ, ఆ ఆనందం ఏదైతే వచ్చేదో అది ఎవ్రీ ఎవ్రీ టైం అంతే వస్తుందా? లేదు ప్రభు, తగ్గిపోతుంది. అంటే తగ్గిపోతుంది. మన కృష్ణ కాన్షియస్ లో ఆగిపోతుంది. చూస్తాం ఆ విషయాన్ని. సో జనరల్గా పెళ్ళి జనరల్ అయినంత తగ్గిపోతుంది వరకే ప్రభు. ఉండొచ్చు ప్రభు, దాని తర్వాత ఉండదు. పెళ్ళైన తర్వాతనే మెల్లిగా డౌన్ అయిపోతుంది. అలాగే ఒక డౌన్ ఫోన్ అయిపోతుంది. అనుకోండి, ఒక ఫోన్ చాలా అబ్బా తన 18 అందం inches. తరిగిపోతుంది కదా ప్రభుజీ, అందం తరిగిపోతుంటే ఇంకా ఆ, ఇది ఉండదు. అందమైతే తరిగిపోతుంది టైంతో పాటు, కానీ ఆ తరగక ముందు కూడా వాళ్ళ బిహేవియర్ని బట్టి మన అట్రాక్షన్ కూడా వ్యారీ అవుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు అందమైన అమ్మాయి చాలా గుణవంతురాలు, చాలా సభ్యంగా ఉంటుంది, మనకి చాలా రెస్పెక్ట్గా ఇస్తుంది అనుకోండి, అందంగా కనపడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కానీ అందంగా ఉంది కానీ మనతో సరిగా ప్రవర్తించదు, మనం చెప్పేది పట్టించుకోదు, మనకి అసలు వాల్యూనే ఇవ్వదు అనుకోండి, ఆమె అందం తరగక ముందే మనకి ఆమె పైన ఉండే అందం వల్ల ఆకర్షణ ఏదైతే ఉంటుందో అది తరిగిపోతుంది. మొత్తం yes, పోతుంది. రైట్, ఎగ్జాక్ట్లీ. యా సో యా అట్లా ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్, ఈవెన్ మంచి మొబైల్ ఫోన్ అనుకోండి, మంచి టీవీ అనుకోండి, మంచి కారు బైక్, ఏదన్నా వస్తువు ఏ వ్యక్తి అయినా సరే ఎంత ఆకర్షణీయంగా ముందు కనిపిస్తారో తర్వాత ఆకర్షణ అనేది డౌన్ అవుతూ పోతుంది అనమాట. రైట్, ఏదర్ వాళ్ళ బిహేవియర్ మన పట్ల ఉండడం వల్ల డౌన్ అవ్వచ్చు, లేదా కొన్నాళ్ళు అయితే అన్ని డౌన్ అయిపోతాయి. ఎందుకంటే ఏజ్ మారుతూ ఉంటుంది, దాని పర్ఫార్మెన్స్ అనేది డిఫరెన్స్గా ఉంటుంది కాబట్టి తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే మొదట్లో ఏదైతే మనకి ఆనందాన్ని ఇచ్చిందో, సుఖాన్ని ఇచ్చిందో అది లిమిటెడ్గా మెల్లిమెల్లిగా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. సో సమ్ డే ఇట్ విల్ కమ్ టు జీరో అనమాట. కానీ కృష్ణ బ్యూటీ అట్లాంటిది కాదు. రైట్, సో కృష్ణ బ్యూటీ ఇస్ అన్లిమిటెడ్ అనమాట. ఓకే, ఎంత ఎన్ని రోజులైనా సరే, ఎన్ని గంటలైనా సరే, ఎన్ని యుగాలైనా సరే అది తగ్గదు, పెరుగుతూనే పోతుంది కానీ తగ్గదు అనమాట. రైట్, సో మనకి ఆ, మ్మ్. ఓసారి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఆయన బ్రహ్మచారి శిష్యుడితో, బ్రహ్మచారి వారు సన్యాసి ఉండే ఆ శిష్యుడు ఆయనతో ఫ్లైట్లో వెళ్తున్నారనమాట. రైట్, సో ఫ్లైట్లో వెళ్తున్నప్పుడు జనరల్గా ఫ్లైట్లో ఎయిర్ హాస్టెస్ ఉంటారు కదా, సో అక్కడ సర్వింగ్ చేసే ఎవరైతే ఆడవాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళు చాలా అందంగా ఉంటారు, చాలా అందంగా కూడా రెడీ అవుతారు అనమాట. అండ్ కొందరు చాలా అందంగా కూడా ఉంటారు, అంటే ఇట్లా చూపు తిప్పుకోలేనంత అందంగా కూడా ఉంటారు అనమాట. సో అలా ఒక ఎయిర్ హాస్టెస్ని ఈ బ్రహ్మచారి అనేది చూశారనమాట. చూడగానే ఇంకా కళ్ళు తిప్పుకోలేకపోయారనమాట. సో కొన్ని సెకండ్స్ వరకు ఆయన ఎవరు, ఏం చేస్తున్నారు అనేది మర్చిపోయారనమాట. బట్ ఎంత అందంగా ఉన్నా సరే, అలా చూపు తిప్పుకోలేని అందమైనా సరే, కొన్ని సెకండ్స్ తర్వాత మనకు గుర్తుకొస్తుందా లేదా మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఎవరిని చూస్తున్నాం, ఎక్కడ ఉన్నాం అనేది? ఎస్ వస్తది సో వస్తది ఆయన వస్తది. గుర్తుకొచ్చింది అనమాట, అరే నేనేం చేస్తున్నాను.
సో అలా చూసి సరే ఇప్పుడు నేనైతే గుర్తుపట్టాను నేను ఈమెని చూడడంలో బిజీ అయిపోయాను అనేసి. బట్ నేను ఈమెని చూడడంలో బిజీ అయ్యాననే విషయం ఇంకెవరైనా గుర్తించారా అని ఇలా పక్కన చూసేసరికి శ్రీల ప్రభుపాద్ ఉన్నారనమాట. రైట్. అరే సో బోల్ గురువు గారు. సో ఈయన ఆ అమ్మాయిని చూస్తున్నారు, ఇటు శీల ప్రభుపాద్ని చూస్తున్నారు అనమాట. ఇంకా అర్థం చేసుకున్నారు ఏంటంటే ఇంకా దొరికిపోయాను, ఆయన ఇంత బ్రహ్మచారిలా ఉండి ఇంత క్లాసులు విని ఇంత గొప్ప భక్తుడు సాంగత్యం నుండి కూడా ఏం చేస్తున్నాను అనేసి ఆయన ఫీల్ అవుతున్నారు. సో అప్పుడు శీల ప్రభుపాద్ అన్నారనమాట, ఆ అమ్మాయి చాలా అందంగా ఉంది కదా అన్నారు అనమాట. అయితే ఎస్ ఎస్ ప్రభుపాద్ అని అన్నారు. అయితే జస్ట్ ఇమాజిన్, సృష్టినే ఇంత అందంగా ఉంటే సృష్టికర్త ఇంకెంత అందంగా ఉంటారు. So if the one who made her is so beautiful, the one whom you are seeing, ఎవరినైతే చూస్తున్నావో ఆమె అంత అందంగా ఉందంటే ఆమెని తయారు చేసిన వ్యక్తి ఎంత అందంగా ఉంటారు. అరే రైట్. బోల్ ఆ రకంగా గుణపాఠం అయింది. అరే బోల్. రైట్. సో సి శిల్ ప్రభుపాద్ ఇస్ వెరీ వెరీ స్మార్ట్, ఇంటెలిజెంట్ అండ్ వెరీ అఫెక్షనేట్ అనమాట. ఆయనకు కూడా తెలుసు ఏంటంటే ప్రకృతిలో కొన్ని అందాలు ఎలా ఉంటాయంటే యా చూపు తిప్పుకోలేము. బట్ దానికి అటాచ్ అవ్వకుండా దానిని ఎవరు సృష్టించారో వాళ్ళకి అటాచ్ అయితే దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే సృష్టికి అటాచ్ అయిపోతాం, సృష్టికర్తని పక్కన పెట్టేస్తాం అనమాట. రైట్. సో అందుకనే ప్రభుపాద్ యూస్డ్ దాట్ ఆల్సో యాజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు బ్రింగ్ దట్ డివోటీ క్లోజర్ టు కృష్ణ. రైట్. సో ఈ అవకాశాన్ని కూడా ఏం చేశారు, కృష్ణకి దగ్గర తీసుకెళ్లేలాగా వాడుకున్నారనమాట. సో అలా సృష్టినే మనం సృష్టిలో ఏదైతే మనకు కనిపిస్తుందో బాగా అట్రాక్ట్ అయిపోతామో వాటికి అటాచ్ అవ్వడం చాలా ఈజీగా మనం అయిపోతూ ఉంటాము. రైట్. బట్ ఎంత అటాచ్ అయినా సరే ఒకానొక టైం తర్వాత అది ఉండదు. అందుకనే దానికంటే ఆ సృష్టికర్త ఎవరైతే ఉన్నారో, కృష్ణ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన అందానికి మనము అట్రాక్ట్ అవ్వడం అనేది చాలా చాలా బెస్ట్ అన్నమాట. సో డివోటీస్ అందరికీ తెలుస్తుంది. రైట్. ఏంటంటే ఈ భౌతిక సృష్టిలో ఏది ఉన్నా సరే ఇట్ ఈస్ నాట్ సో అట్రాక్టివ్. అది అట్రాక్టివ్ ఎందుకు అనిపిస్తుంది అని అంటే దానికంటే అట్రాక్టివ్ ఏం చూడలేదు కాబట్టి. రైట్. మనం 1 స్టార్ 2 స్టార్ హోటల్లో ఉండడం తెలుసు మనకి, దానికంటే మించింది ఏది తెలియలేదు అనుకోండి. సో ఒకవేళ ఏ హోటల్లో ఉండాలనుకుంటున్నావు నువ్వు, 1 స్టారా 2 స్టారా అని అడిగారు అనుకోండి, మనం ఏం చెప్తాము? మనకి ఎంత తెలుసు అంతే చెప్తాం ప్రభుజీ, 1 స్టార్ 2 స్టార్ అంతే. రైట్. సో హైయెస్ట్ 1 స్టార్ చూసినా 2 స్టార్ చూసినా, సో హైయెస్ట్ 2 స్టార్ కాబట్టి నాకు చాయిస్ ఇస్తే నేను 2 స్టారే కావాలని అనుకుంటా. అదే దారి తప్పి మన జీవితంలో 5 స్టార్ హోటల్కి కూడా వెళ్ళాం అనుకోండి, అప్పుడు ఆప్షన్ ఇచ్చారనుకోండి 1 స్టారా 2 స్టారా 5 స్టార్, అప్పుడు ఏమంటాం? ఇప్పుడు 5 స్టార్. 5 స్టారే కావాలంటాం. రైట్. సో అంటే మనకి ఏది హైయెస్ట్ తెలుసో అదే మనం అడుగుతాం. రైట్. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం బతికిన బతుక్కి మనం చూసిన వాటిల్లో మనకి ఏది బెస్టో భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తే ఏం అడుగుతాం? అదే అడుగుతాం కదా. మనకు మనకు తెలిసిన బెస్ట్ మనకు తెలిసిన బెస్టే అడుగుతాం. రైట్. మన జీవితంలో ఎప్పుడు మనం 1000 రూపాయలు చూడలేదు అనుకోండి, రైట్, వేరే వాళ్ళ దగ్గర 1000 రూపాయలు చూసాం అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏం అడుగుతాం? 1000 రూపాయలు ఎక్కువ 1000 అనుకుంటాం. రూపాయలు కావడం. రైట్. అదే 1,00,000 రూపాయలు చూసాం అనుకోండి, 1,00,000 అడుగుతాం. లక్ష అనుకుంటాం. కోటి చూస్తే కోటి అడుగుతాం అనమాట. సో మనం ఏది హైయెస్ట్ చూసామో భగవంతుడిని అదే అడుగుతాం అనమాట. అందుకనే మన కోరికలు భగవంతుడి దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు ఎందుకు ఇట్లా ఉంటాయి అని అంటే బికాస్ మనము హైయెస్ట్ ఏది చూసామో అదే అడుగుతున్నాం. అందుకనే ఎప్పుడైతే ఇలా ఈ శ్లోకాల ద్వారా, రైట్, ఈ కథల ద్వారా, శాస్త్రాల ద్వారా మనకు తెలుస్తుందో హైయెస్ట్ ఏంటో, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈవెన్ నేను చూడలేకపోయినా సరే ఇంత గొప్పవాళ్ళు సత్యవ్రత ముని వాళ్ళ లాంటి వాళ్ళు, నారద ముని లాంటి వాళ్ళు, రైట్, భీష్ముడు లాంటి వాళ్ళు, ఓకే, కులవచ శ్రీధర్ లాంటి వాళ్ళు, సో ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారు అని అంటే భగవంతుడి సంబంధంలో ఏదో అడుగుతున్నారు, వాళ్ళ రూపం గురించో దేని గురించో అడుగుతున్నారు. సో నేను కూడా ఆ లెవెల్లోనే వెళ్ళి అడగడం స్టార్ట్ చేయాలి. బికాజ్ ఒకవేళ దానికంటే కూడా మించింది ఏదైనా ఉంటే వాళ్ళు అది అడిగేవాళ్ళు కదా, ఇజంట్ ఇట్? సో వాళ్ళు అది అడగకుండా, అంటే భౌతికంగా ఉండేవి అడగకుండా లక్షల వరాలు వద్దు, మోక్షం వద్దు, అది వద్దు ఇది అనుకుంటే ఇది అడుగుతున్నారంటే మేబీ ఇది ఇదే హైయెస్ట్ అయి ఉంటుంది. సో నేను కూడా ఇదే అడగాలి అనేసి మనకి ఆ జ్ఞానం అనేది రావాలన్నమాట. అండ్ కృష్ణ అందం అనేది ఎట్లా ఉంటుందనంటే అన్లిమిటెడ్గా ఉంటుంది, ఆ రస అనేది వస్తూనే ఉంటుంది. నామ రూప గుణ లీల అన్లిమిటెడ్గా మనకి ప్లెజర్ ఇస్తూనే ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము రోజు ఏ మంత్ర చాంటింగ్ చేస్తూ ఉంటాం? హరే కృష్ణ మంత్రం. హరే రైట్. కృష్ణ మహామంత్రం. సో హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, కృష్ణ హరే హరే రామ హరే హరే రామ రామ హరే రామ 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 హరే హరే హరే. హరే. 1728 సార్లు మనం జపిస్తాము ఒకవేళ 16 రౌండ్స్ చేస్తే. ఓకే. సో ఎవరైతే 1 ఇయర్ 2 ఇయర్ 3 ఇయర్ 4 ఇయర్స్ 5 ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నారో 1728 ఇంటూ 365 చేస్తే ఎంత వస్తుందో అది
1 ఇయర్కి మనం చేసే మంత్ర కౌంట్ అన్నమాట. అలా ఒకవేళ 5 ఇయర్స్కి చేస్తే ఏంటది × 5. సో అన్ని వేల సార్లు ఆ మంత్ర చదివిన తర్వాత మనకు బోర్ వచ్చి 5 ఇయర్స్ నుంచి సేమ్ మంత్ర చేస్తున్నా, ఇప్పుడు ఏదైనా కొత్తది చేద్దాం అనే ఫీలింగ్ వస్తుందా? రాదు ప్రభుజీ. రైట్? ఎందుకు ఇంకా రావట్లేదు? చెయ్యాలని దీని మనకు గురించి బాగా ఇదే అలవాటైపోయి ఇంకా చెయ్యాలని ఇంకా ఎక్కువ ఉంటారు. చేయాలని ఇంకా చెప్పి ఎక్కువ అనిపిస్తుంది, బాగా ఇదైపోతుంది దాంట్లో. చేయాలనిపిస్తుంది. రైట్. సో ఎందుకు ఎక్కువ చేయాలని అనిపిస్తుంది, లేదా ఎందుకు అదే చేయాలని అనిపిస్తుంది? చేయడం కష్టమే, 16 మాలలు రోజు చేయడం కష్టమే. కానీ ఈ మంత్ర కష్టమవుతుందని వేరే మంత్ర తీసుకుందామని ఎప్పుడన్నా ఆలోచన వచ్చిందా? లేదు రాలేదు. లేదు ప్రభుజీ. ప్రభుజీ, లేదు. ఆ, అది ఎందుకు రాదు. అనంటే టేస్ట్ వస్తుంది. రైట్? భక్తి తీర్థామోదర్ స్వామి మహారాజ్ ఏమంటారంటే, టేస్ట్ లేదు నాకు, చాంటింగ్లో టేస్ట్ లేదని అంటాం కదా, కానీ మీకు టేస్ట్ ఉంది అంటారు. ఎట్లా అంటే ఒక రోజు చేసిన తర్వాత రెండో రోజు చెయ్యలేకపోయినా చెయ్యాలని ఉంది అని అంటే మీకు టేస్ట్ ఉన్నట్టే కదా. ఉన్నట్టే. రైట్? ఒకవేళ టేస్ట్ లేదనుకోండి మీరు అసలు చేయనే చేయరు, వేరేది ఏదైనా కావాలని అడుగుతారు. రైట్? లేదా అంతే. మానేస్తారు. కానీ కష్టపడినా సరే మళ్ళీ అదే మంత్రం చేస్తున్నారంటే ఎక్కడో అంత కొంత టేస్ట్ అనేది ఉంది. మీరు కావాల్సినంత మీకు దొరకట్లేదు కానీ ఎంతో కొంత మీకు దొరుకుతుంది. సో సరే. కృష్ణ నామం కూడా అన్లిమిటెడ్ రస అనేది ఉంటుంది. నామ చింతామణి కృష్ణ చైతన్య రస విగ్రహ పూర్ణ శుద్ధో నిత్యముక్తో అభిన్నత్వం నామనామినో. సో కృష్ణకి కృష్ణ నామానికి భేదం లేదు కాబట్టి కృష్ణ ఎట్లాగైతే చైతన్య రస విగ్రహం, నామం కూడా చైతన్య రస విగ్రహ. సో ఆ రసరాజ ఆ నామంలో కూడా ఆ రసాన్ని మనకి ఇస్తూ ఉన్నారనమాట. అందుకనే ఆ రసం వస్తుంది కాబట్టి, ఆ టేస్ట్ అనేది ఉంది కాబట్టి, ఆ ప్లెజర్ అనేది ఉంది కాబట్టి మనము ఇంకా చేస్తున్నాము, ఇంకా ఇంకా చేయాలని అనిపిస్తుంది కూడా. రైట్? సో ఇట్ ఈస్ అన్లిమిటెడ్. కృష్ణ ఇస్ అనంతం అద్వైతం అచ్యుతం అనాదిం అనంత రూపం కాబట్టి కృష్ణ నుంచి వచ్చేది ఏదైనా సరే అనంతమే ఉంటుంది, అన్లిమిటెడ్ ఉంటుంది అనమాట. అందుకనే భౌతికంలో ఏదైతే లిమిటెడ్ ఉన్నాయో వాటిని మనం కొంచెం పక్కన పెట్టి ఈ అన్లిమిటెడ్ ప్లెజర్ని తీసుకోవడానికి ట్రై అనేది చేయాలన్నమాట. అండ్ ఇది తీసుకునే కొద్దీ ఏమవుతుంది, భక్తి పరేషానుభవ విరక్తిరన్యత్ర చ. సో భక్తి ఎట్లాంటి అనుభవం ఇస్తుంది అనంటే మనకి వేరే వాటిపైన విరక్తి అనేది పుడుతుందన్నమాట. రైట్? సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే కృష్ణ అన్లిమిటెడ్ అనేది ఇస్తూ ఉంటారు. రైట్? దానివల్ల ఏమవుతుందనంటే ఈ లిమిటెడ్ విషయాలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటి మీద మనకి విరక్తి అనేది వస్తుంది. అండ్ విరక్తి వస్తే ఏమవుతుంది, అటాచ్మెంట్ ఉండదు, ఆసక్తి ఉండదు. కాబట్టి మనం ఈ బంధాల నుంచి ఈజీగా బయటపడొచ్చు అనమాట. రైట్? సో మనకి హయ్యెస్ట్ ఏది దొరకకుండా ఉన్నవి వదులుకోవాలంటే కష్టం. కానీ కృష్ణ ఎంత హయ్యెస్ట్ ఇస్తారంటే, రైట్, ఇప్పుడు ఎవరన్నా 10 రూపాయల నోటు నాకు రోడ్ మీద దొరికింది అనేసి నలుగురు గొడవ పడుతున్నారు అనుకోండి. రైట్? సో మనం వాళ్ళకి చెప్పామనుకోండి, ఎందుకురా 10 రూపాయల కోసం గొడవ పడుతున్నారు, రైట్, ఇచ్చేయండి, ఎవరో ఒకరు తీసేసుకోండి, నువ్వన్నా వదులుకో నువ్వన్నా వదులుకో అంటే వాడు 4 రోజుల నుంచి తినలేదు. ఓకే, వాడికి 10 రూపాయలు దొరికినాయి అనుకోండి, మనం వదిలే అంటే వదిలేస్తాడా? వదలడు. రైట్? సో వదిలేదు మ- ప్రభుజీ. మనం అన్నమాట వదిలేస్తాడు కానీ వాడు మాత్రం ఆ 10 రూపాయలు 10 రూపాయలు వదిలేడు. వదలడు. రైట్? సో ఎవ్వరు కూడా వదులుకోవడానికి రెడీ అవ్వరు. కానీ మనము నువ్వు 10 రూపాయలు వదిలేసుకుంటే నేను నీకు 100 రూపాయలు ఇస్తాను అని అన్నాం అనుకోండి, అప్పుడు వదిలేస్తాడు. బందీ అయిపోతాం. వదిలే. రైట్? ఒకవేళ నువ్వు 10 రూపాయలు వదిలేస్తే నేను నీకు 15 ఇస్తాను అని అంటే కూడా కొంచెం ఆలోచిస్తాడేమో. కానీ నువ్వు 10 రూపాయలు వదిలేస్తే నేను 100 ఇస్తా అంటే ఆలోచించాడు. రైట్? ఆలోచించుకుంటూ కానీ అదే వదిలేస్తాడు. నువ్వు ఆ 10 రూపాయలు వదిలేస్తే నీకు 1,00,00,000 రూపాయలు ఇస్తా అంటే ఇంకా ఇంకా ఆతృత పడిపోతాం. వాడా కదా. మనం సో ఒప్పుకుంటాం. కృష్ణ ఇచ్చే టేస్ట్ ఎంత హై ఉంటుంది అని అంటే దీనికి కంపారిజనే లేదనమాట. 10 రూపాయలకి 1,00,00,000 రూపాయలకి ఎట్లాగైతే కంపారిజనే లేదు. 10, 15 అన్నా సరే ఓకే, కొంచెం 50% ఎక్కువ ఇస్తున్నాడు అనేసి అనుకోవచ్చు. రైట్? బట్ దిస్ కంపారిజన్ ఇస్ సో హై దట్ ఆ విరక్తి అనేది చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతంలో ఈ శ్లోక అనేది ఉంటుంది ఏంటంటే, భక్తి పరేషానుభవో విరక్తిరన్యత్ర చైష త్రిక ఏకకాలః ప్రపద్యమానస్య యథాశాంతస్యుస్తుష్టిః పుష్టిః క్షుదాపయోను ఘాసం. సో దీంట్లో ఏమంటారంటే ఈ భక్తి వల్ల ఏమవుతుంది అనంటే, సారీ, కృష్ణ అనుభూతి వల్ల, కృష్ణతో మనం కాంటాక్ట్లో వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అనంటే డివోషన్ అనేది పెరుగుతుంది, భగవంతుడితో మనకి ఉండే ఆ అనుబంధం యొక్క అనుభూతి అనేది పెరుగుతుంది, దాంతోపాటు ఈ ప్రపంచంతో డిటాచ్మెంట్ అనేది వస్తుంది. ఈ మూడు కూడా సైమల్టేనియస్లీ జరుగుతాయి.
ఎలా అని ఎగ్జాంపుల్ ఏమిస్తారంటే, ఎలాగైతే ఒక వ్యక్తి భోజనం చేస్తే ఆయనకి సుఖం కూడా వస్తుంది, శాంతి కూడా వస్తుంది, కడుపు కూడా నిండుతుంది, బలం కూడా వస్తుంది. సో ఇలా సైమల్టేనియస్గా ఎలా జరుగుతుందో, మనం భక్తి చేస్తూ ఉంటే, కృష్ణకి అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటే భక్తి కూడా పెరుగుతుంది, ఆ కృష్ణతో అనుభూతి కూడా పెరుగుతుంది, అండ్ ఆ అనుభూతి వల్ల వేరే భౌతిక విషయాలపైన విరక్తి కూడా వచ్చేస్తుంది అని అంటారనమాట. అందుకని శ్రీ రూప గోస్వామి అంటారనమాట జోకింగ్లీ ఏంటంటే, మీకు ఒకవేళ భౌతిక భవబంధాలలో బాగా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, నా ఫ్రెండ్స్, నా వైఫ్, నా పిల్లలు ఇట్లాంటి ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటే మీరు దయచేసి కేశీ ఘాట్ దగ్గర ఉన్న త్రిభంగ రూపంలో ఉండే కృష్ణని మాత్రం చూడకండి అంటారు. ఎవరిని చూడొద్దు? కృష్ణాని ఆ, ఎక్కడ చూడొద్దు? కేశీ ఘాట్ దగ్గర త్రిభంగ రూపంలో ఉండే కృష్ణని చూడొద్దు అని అంటారు. ఎందుకంటే ఆయన్ని అదే చూసారంటే ఇంకా ప్రభుజీ మీకు ఏం రూపం అన్నారు? త్రిభంగ, త్రీ బెండెడ్ త్రిభంగ ఉంటారు కదా, ఓకే 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 ఓకే. రైట్? సో ఆయన చూసారంటే మళ్ళీ మీకు ఫ్రెండ్స్, మీ ఫ్యామిలీ, భౌతిక జీవితం మీద మీకు ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది. సో అందుకనే ప్లీజ్ చూడడానికి రాకండి అని అంటారు అనమాట. సో దీని అర్థం ఏంటి? చూడమనా చూడొద్దనా? చూడాలంటే చూడాలి. స్వామి భౌతిక పుస్తకం నుంచి విరక్తి చెంది ఆయన దగ్గరే ఉండాలి. ఆ, ఆ కోరికనే ఉండాలి. కేసీ ఘాట్ ఎక్కడ ఉంది ప్రభుజీ? బృందావనంలో ఉంటుంది, బృందావనం. రైట్? సో అలా అంత అద్భుతంగా ఉంటారన్నమాట కృష్ణ. సో ఆయనని చూస్తే ఏమవుతుంది, వేరేవన్నీ కూడా వేస్ట్ అనిపిస్తాయి అన్నమాట, రైట్? సో మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం ఇంకా చూడలేదు, రైట్? అందుకనే శాస్త్రాలు, గురు సాధు శాస్త్రం మనకి ఏం చేస్తాయంటే ఫస్ట్ చెవుల ద్వారా చూపిస్తాయి అన్నమాట, రైట్? సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి, మనం ఏదైతే ఇందాక ఫోటో షేర్ చేశానో, ఓకే, అవి ఏ బేసిస్ మీద తీశారు? ఊహించుకోనా, శాస్త్రాల ఆధారంగా? శాస్త్రాల ఆధారపైన చేసి యా. సో ఆ పెయింటింగ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడైతే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు కృష్ణ గురించి చెప్పి, కృష్ణ గురించి ఒక పెయింటింగ్ తీయమని చెప్పారు, రైట్? ఎస్పెషల్లీ గోవర్ధన్ లీల అనేది చెప్పిన తర్వాత కృష్ణ గోవర్ధన్ ఎత్తినట్టు ఆ, చేయండి, ఒక పిక్చర్ తీయండి అని అన్నప్పుడు, ఒక మాతాజీ అంటే మంచి ఆర్టిస్ట్ అనమాట, సో ఆవిడ పెయింట్ చేసి తీసుకొచ్చింది అనమాట. అందులో కృష్ణ ఒక బాడీ బిల్డర్ లాగా ఉన్నాడనమాట, రైట్? సో పెద్ద పెద్ద సిక్స్ ప్యాక్ లాగా పెద్ద పెద్ద కండలు అవి ఇవి ఉన్నాయన్నమాట. అయితే ప్రభుపాద్ చెప్పారనమాట, ఇలా ఎందుకు తీసావు అని అంటే, అంత పెద్ద కొండెత్తాలంటే ఆ మాత్రం బాడీ ఉండాలి కదా అని అన్నారు, రైట్? అవునా కదా చెప్పండి, అవును కరెక్టే. ప్రభు. రైట్? అవును సో ప్రభుజీ. అది భౌతికంగా ఏదన్నా ఎత్తాలంటే బాగా బలం ఉండేవాలి, ఆ బలం ఉంది అనేసి బాడీలో కనిపిస్తుంది అనేసి. బట్ కృష్ణ అట్లా ఉండరు, చాలా సాఫ్ట్గా, చాలా సౌమ్యంగా ఉంటారు, చాలా మృదు శరీరము, ఆయనది చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. సో ఆయన ఎత్తడానికి ఆ కండల బలం అదంతా అవసరం లేదు, రైట్? సో హీ క్యాన్ బి స్టిల్ బ్యూటిఫుల్ లైక్ బాయ్ అండ్ స్టిల్ హీ క్యాన్ లిఫ్ట్ ఇట్ అనమాట. అందుకనే చాలా మందికి కృష్ణాని చూసినప్పుడు భగవంతుడు అని ఎందుకు అనిపించదంటే, వేరే వాళ్ళకి ఎట్లాంటి ధారణ ఉందంటే, అట్లస్ది ఒక బొమ్మ ఉంటుంది అనమాట, ఆయన ప్రపంచాన్ని మోస్తూ ఉంటాడు ఇలాగా, ఎప్పుడైనా చూసారా? వంగిపోయి అట్లా ఉంటాడు. చూసాం స్టిక్ ప్రభుజీ, ఒక ఆయన మీదనే ఉంటది. మోస్తుంటాడు, ఒక ఆయన ముసలాయన లాగా ఉంటాడు, ఆ, మోస్తుంటాడు. ఎస్ ఎస్ ప్రభు. రైట్, హెర్క్యులిస్ చూద్దాం ఆ, ప్రభుజీ. అట్లా. ఇది ఓకే. సో ఇట్లా మోస్తూ ఉంటాడు కదా. సో ఇప్పుడు భగ భూమి అనేది ఎవరు మోస్తున్నారు? ఎవరి శక్తి పైన ఇది మోయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు అక్కడ, సంకర్షణ రాముడు సంకర్షణ. డాడీ రైట్? సో కృష్ణ అల్టిమేట్లీ భగవంతుడే కదా మొత్తం దీనికి ఆధారం, ఎస్ ఎస్ ప్రభు. ఎస్ ప్రభు. రైట్? సో ఒక ఒక ఫోన్ నేను ఎత్తుతున్నాను అంటే దీనికి ఆధారం నా చెయ్యి అని అనుకుంటాం కదా, అలాగే మొత్తం ఈ ధరణికి ఆధారం భగవంతుడు అన్నప్పుడు ఇమాజినేషన్ ఏమొస్తుంది అని అంటే ఇలాగే వస్తుంది. ఏంటంటే భగవంతుడు ఆ గ్లోబ్ని, ఆ అర్త్ని ఇట్లా మోస్తున్నట్టు, ఇలా కష్టపడుతున్నట్టు. సో మొయ్యాలంటే కష్టపడాలి అనే కన్సెప్షన్ మనకు ఉంటుంది. బట్ భగవంతుడు ఈ మొత్తం ధరణిని లేదా మొత్తం లోకాల్ని మొయ్యాలన్నా సరే అంత కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ అనుకుంటే చాలు, అయిపోతుంది, రైట్? సో అందుకనే కృష్ణ భగవంతుడు అన్నప్పుడు ఈయన చిన్న బేబీ లాగా ఉన్నాడు, ఈయన ఎట్లా భగవంతుడు అవుతాడు? భగవంతుడు అంటే చాలా పెద్దగా ఉండాలి, బలంగా ఉండాలి, చాలా కష్టపడుతూ ఉండాలి, మొయ్యాలి అనే కన్సెప్షన్ కూడా కొందరికి ఉంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ వై ది కెనాట్ అండర్స్టాండ్ హౌ కృష్ణ ఇస్ గాడ్ అనేసి, రైట్? సో కృష్ణ అనుకుంటే చాలు.
అయిపోతుంది. దానికైనా ఇలా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. రైట్. సో కృష్ణ ఎలా ఉంటారు అనేది మనకి ఎట్లా తెలుస్తుందంటే శాస్త్రాల్ని బట్టి తెలుస్తుంది అనమాట. ఇలా సౌమ్యంగా ఉంటారు, ఇలా ఉంటాయి ఆయన హ్యాండ్స్, ఇలా చేతికి కలర్ ఇలా ఉంటుంది, నెయిల్స్ ఇలా ఉంటాయి. రైట్. రేఖాంక కంట ఇక్కడ ఇట్లా 3 లైన్స్ అనేది వస్తాయి. సో ఇదంతా డిస్క్రిప్షన్స్ అనేది శాస్త్రాల్లో ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఆ శాస్త్రాల్లో ఉండే డిస్క్రిప్షన్స్ని బట్టే మనకి ఫోటోలు కానీ పెయింటింగ్లు కానీ అర్చ విగ్రహాలు కానీ చేస్తారనమాట. మనమేదో ఇమాజిన్ చేసుకున్నది కాదు. రైట్. కృష్ణ ఎలా ఉంటారు, విష్ణు ఎలా ఉంటారు, రామచంద్రుడు ఎలా ఉంటారు, లార్డ్ శివ ఎలా ఉంటారు, వీళ్ళందరూ ఎలా ఉంటారు అనేది డిస్క్రిప్షన్ శాస్త్రాల్లో ఉంటాయి. రైట్. సో మనకి తెలియదు కాబట్టి, మనం చూడలేదు కాబట్టి, మనం ఎవరిని ఫాలో అవ్వాలంటే గురు సాధు శాస్త్ర. రైట్. సో వీళ్ళు మనకు చెప్తారనమాట కృష్ణ అందం ఎలా ఉంటుంది, కృష్ణని మనం ఎందుకు కోరుకోవాలి, హయ్యెస్ట్ డిజైర్ అనేది మనము పెద్ద కోరిక ఏదైతే ఉందో కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం అడగాలి అనేసి మనకి వీళ్ళు చెప్తారనమాట. అప్పుడు మనం వీళ్ళ అనుగత్యంలో అంటే వీళ్ళ అండర్లో మనము వాళ్ళు పాదాలు ఎట్లాగా వాళ్ళ అడుగు జాడల్లో మనం నడిస్తే అప్పుడు మనం భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు హయ్యెస్ట్ అనేది అడుగుతాం అనమాట. రైట్. యాక్చువల్గా భగవంతుడు ఏమి ఇవ్వగలరు అనేది మనకు ఒక అవగాహన ఉంటుంది, దాన్ని బట్టే మనం అడుగుతాము. రైట్. సో నాకు కావాల్సింది ఇది, ఎందుకంటే హయ్యెస్ట్ నేను ఇప్పటిదాకా చూసింది ఏంటంటే ఇది, అండ్ నాకు తెలిసి భగవంతుడు ఇది ఇవ్వగలరు కాబట్టి మనం భగవంతుడి దగ్గర వెళ్ళేం అడుగుతాము, ఇదే అడుగుతాం అనమాట. కానీ గురు సాధు శాస్త్రం ఏం చేస్తాయంటే హయ్యెస్ట్ ఏంటనేది చెప్తాయి, అండ్ కృష్ణ అది ఇవ్వగలరని కూడా మనకి అవగాహననిస్తాయి అనమాట. అందుకనే మనం వెళ్ళినప్పుడు ఇది ప్రే అనేది చేయగలం. సో అందుకనే మన భాగవతంలో కానీ ఎక్కడైనా సరే భక్తులు ఏదైతే ప్రేయర్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నారో ఆ ప్రేయర్స్ని బట్టి మనం కూడా తెలుసుకోవాలి మనం భగవంతుడిని ఏం అడగాలనేసి. బట్ చాలాసార్లు ఏం జరుగుతుంది అంటే మనం వినడం అయితే హయ్యెస్ట్ వింటాము, కానీ వెళ్ళినప్పుడు ఏం అడుగుతాం, మళ్ళీ సేమ్ అడుగుతాం. అవునా కదా? ఎస్ ప్రభుజీ. రైట్. సో మరి విన్నందుకు లాభం ఏం అవ్వాలి, హైయెస్ట్ అడగాల లోయెస్ట్ అడగాల? హైయెస్ట్ లోకి వెళ్ళాలి ఇంకా అవటం లేదు ప్రభుజీ. హైయెస్ట్ అడగాలి. సత్యవ్రత ముని చెప్పారులేండి, గోపాల బాలమే అన్నిటికంటే హైయెస్ట్, లక్ష వద్దు నాకు మోక్షం ఏమి వద్దు. ఏమి అడగవసరం లేదు ప్రభుజీ, ఏమి అడగవసరం లేదు. ఏం కావాలో మనకి అతనికి తెలుసు. ఆ, సరే ఇట్లా మనం చెప్తాం కానీ వెళ్ళినప్పుడు అడుగుతామా లేదా? అడుగుతాము. ఆ, భౌతికంగా ఉన్న భౌతికం దీంట్లో ఉన్నా అంటే అడుగుతాం. సో ఏమి అడగాల్సిన అవసరం లేదని మనమే చెప్తాము. ఒకవేళ అడిగినా సరే భగవంతుడే కావాలి, నువ్వే కావాలి అని అడగాలి, నీ రూపం నా హృదయంలో స్థిరమైపోవాలి, ఇట్లా సత్యవ్రత ముని అంటున్నారు, చాలా మంది అంటున్నారు, సో నేను కూడా ఇదే అడగాలి అనేసి మనము నేర్చుకుంటాం. కానీ క్లాసులో ఎప్పుడైతే విన్నప్పుడు వస్తుందో అదే అనుకుంటాం, క్లాసులో వింటున్నప్పుడు అదే అనుకుంటాం, క్లాస్లో అక్కడికి వింటున్నప్పుడు అది వెళ్ళాక అనుకుంటాం, అక్కడ వెళ్ళిన అక్కడికి తర్వాత మాత్రం మళ్ళీ సేమ్ అన్నమాట. నా కొడుకు బాగుండాలి, నా కోడలు బాగుండాలి, నా మనవాళ్ళకి పెళ్లి జరగాలి, ఇది జరగాలి, అది జరగాలి, వీళ్ళతో బాగా గోలా ఉంది, ఇది తగ్గిపోవాలి, ఈ ఇష్యూ నడుస్తుంది, అది పోవాలి అనేసి. రైట్. సో రెగ్యులర్గా వింటూ ఉంటేనే ఆ డిజైర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. రైట్. సో మన బిహేవియర్ అనేది భక్తిలోకి వచ్చాక తొందరగా చేంజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది, కానీ డిజైర్స్ అండ్ థాట్స్కి చాలా టైం పడుతుంది అనమాట. మన కోరికలు ఆలోచనలు మారడానికి టైం పడుతుంది, ప్రవర్తన మారడానికి కొంచెం ఈజీ అయిపోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోపం వచ్చినప్పుడు మనం కోపం చూపించట్లేదు, ఇదేంటంటే ప్రవర్తనలో మార్పు, కానీ కోపం ఇప్పటికీ వస్తుంది కదా. ఎస్ ఎస్. ప్రభుజీ. రైట్. సో దానికి టైం పట్టింది ప్రభుజీ, కోపం అసలు రాకుండా. ఎగ్జాక్ట్లీ. రైట్. సో ఈవెన్ మనకి కామం అనేది కూడా, కామ కోరిక వచ్చినప్పుడు ఆ కామాన్ని తీర్చుకునే ప్రయత్నం మనం తగ్గిస్తాం భక్తిలోకి వచ్చిన తర్వాత. ఆల్మోస్ట్ ఇది తొందరగానే జరుగుతుంది, కానీ లోపల కామం అనేది పోదు అన్నమాట. సో కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలు ఇవి ఈజీగా పోవు అన్నమాట, కానీ వీటి వల్ల మనం ప్రవర్తించే దాంట్లో మాత్రం మార్పు తొందరగానే వస్తుంది, కానీ లోపల ఆలోచనలు మాత్రం తొందరగా పోవు అన్నమాట. రైట్. సో అవి పోవడానికి టైం పడుతుంది. అందుకనే మనం ఇంత క్లాసులు విన్నా సరే ఎందుకు మళ్ళీ భౌతిక కోరికలు అడుగుతున్నాము అని అంటే థాట్స్ అండ్ డిజైర్స్ ఇంకా చేంజ్ కాలేదన్నమాట. సో చేంజ్ ఎలా అవుతాయి, మళ్ళీ 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 వింటుంటే అవుతాయి అన్నమాట. రైట్. సో అందుకనే రోజు శ్రవణం ఎందుకు చేయాలి అని అంటే చాలా అవసరం కాబట్టి. మనం వారం రోజులు కంటిన్యూస్గా శ్రవణం చేసి వారం రోజులు గ్యాప్ ఇచ్చామనుకోండి, మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ బ్యాక్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. అందుకనే నిత్యం భాగవత సేవయ, భాగవత శ్రవణం అనేది రోజు చేయాలి అనేసి అంటారనమాట. సో ఎందుకు రిపోర్ట్లు పెట్టండి రోజు బుక్కులు చదవండి అని అంటామంటే రోజు చదివితేనే మారుతుంది అనమాట. రైట్. సో రోజు వింటూ ఉండాలి మనం భగవంతుడిని ఏం అడగాలి, ఏం అడగాలి, వాట్ ఈస్ హైయెస్ట్ అని వింటూ అట్లా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే ఏదో రోజు భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి సిన్సియర్గా అది అడుగుతాము, అప్పుడు అది దొరికిపోతుంది అనమాట.
రైట్. సో సత్యవ్రత ముని, నారద ముని వీళ్ళందరూ చాలా హై లెవెల్లో ఉండే డివోటీస్ అన్నమాట. రైట్. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఎంతో శ్రవణం చేశారు కాబట్టి వాళ్ళకి థాట్స్ అన్ని, డిజైర్స్ అన్ని చేంజ్ అయిపోయినాయి కాబట్టి భగవంతుడి దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు ఏం అడగాలో క్లారిటీ ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఓకే. సో ఆ క్లారిటీ మనం కూడా తెచ్చుకోవాలి అనేసి మనం ఈ సత్యవ్రత ముని ఇచ్చిన ఈ శ్లోకాస్ ఏదైతే ఉన్నాయో, దామోదరాష్టకం ఏదైతే ఉందో, మరియు శ్రీల రూప గోస్వామి, సారీ, శ్రీల సనాతన గోస్వామి ఇచ్చిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ కమెంటరీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇవన్నీ డిస్కస్ అనేది చేస్తున్నాం అనమాట. సో ఈరోజు మనము 5th శ్లోక అనేది డిస్కస్ చేసాము. ఇదం తే ముఖాంభోజం అత్యంతనీలైర్వృతం కుంతలైస్నిగ్ధరక్తైశ్చ గోప్యా మోహశ్చుంబితం బింబైరక్తాధరం మే మనస్యా విరాస్తామాలం లక్షలాభై. श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय, श्री सत्यव्रत मुनि की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय, जगत गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. थैंक यू वेरी मच माताजी, प्रभु जी. हरे कृष्ण. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. చాలా బాగా చెప్పారండి. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ధన్యవాదాలు. ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరి బోల్ హరే ప్రభుజీ. హరి బోల్. చాలా హరి బాగా బోల్ చెప్పారు. ప్రభుజీ. చాలా దండవత్ బాగుంది ప్రణామం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు టేస్ట్ చాలా బాగా చెప్పారు. హరే కృష్ణ ప్రభు, దండ Thank you, ప్రణామాలు. Mataji. హరి బోల్ ప్రభు, చాలా బాగా చెప్పారు. హరే బోల్. హరి బోల్. ఎస్, కనకవల్లి మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. విల్ టేక్ 2-3 క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ. యాక్చువల్గా ఒకటి వేరే దగ్గర వెళ్ళేది ఉంది. సో విల్ ఎండ్ బై 7:45 లైక్ దట్. ఎస్ కనకవల్లి మాతాజీ, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అయిందా మాతాజీ? అన్మ్యూట్ అయిందా? అయింది కదా. ఓకే, నాకు ఇక్కడ కనిపించట్లేదు. సారీ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ. ఇది సత్య ప్రభు, ఈ ప్రభు గురించి చెప్తుంటారు. అది రాసింది ఆయన. ఆయన గురించి ఎక్కడుంది ప్రభుజీ? సత్యవ్రత పద్మపురాణంలో వస్తుందని. ఆయన గురించి ఏమన్నా ఒక 2 విషయాలు. నాకు కూడా తెలియదు మాతాజీ. సత్యవ్రత ముని నారద మునితో అండ్ మిగతా వాళ్ళతో ఇది డిస్కస్ చేస్తున్నది శ్రీల వ్యాసదేవ్ పద్మపురాణంలో మెన్షన్ చేస్తారు. అదే రోజు మనకి దామోదరిష్టం ఎవరు చెప్పినా కూడా ఆయన గురించి మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, ఆయన రాశారు, ఆయన చెప్పారు అని. అది ఆయన గురించి. ఓకే ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. ఓకే. యా. ఎస్ కల్పన మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామం. ప్రభుజీ, ఇప్పుడు ఆ కృష్ణ వర్ణన గురించి చెప్తున్నారు కదా, ఇట్లా ఉంటాడు శ్యామ సుందరుడు, రూపం ఇలా ఉంటుందని. ఆ వర్ణన అంతా ఏ శాస్త్రంలో ఉంది ప్రభుజీ? మనకి బ్రహ్మ సంహితలో కూడా ఉంటుంది. అండ్ ఆనంద వృందావన్ చంపు, గోపాల చంపు, అండ్ ఈవెన్ శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా ఉంటుంది. అండ్ ఐ థింక్ బృహద్ భాగవతామృతంలో, రఘు భాగవతామృతంలో కూడా ఉంటుంది, చైతన్య చరితామృతంలో కూడా ఉంటుంది. డిఫరెంట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. యా. అయితే చైతన్య చరితామృతంలో కానీ బ్రహ్మ సంహితలో కానీ చూసుకోవచ్చా ప్రభుజీ? చూసుకోవచ్చు. ఓకే. యా. రైట్. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే థ్యాంక్ యూ. కృష్ణ. ఎగ్జాక్ట్గా ఏ చాప్టర్లో ఏ శ్లోక అనేది నేను చెప్పలేను. బట్ మనకి అన్ని శాస్త్రాల ఆధారంగా, అంటే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు వాళ్ళ శిష్యులకి డిస్క్రిప్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మేజర్గా ఈ శాస్త్రాల మీదనే ఇచ్చారు కాబట్టి మనకి తెలుస్తుంది. ఎస్ గీతా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామం. దండవత్ ప్రణామం. ప్రభుజీ, సాధు శాస్త్ర అండ్ గురు, సారీ. సో దాంట్లో సాధు అని వస్తుంది కదా ప్రభుజీ. అంటే మనకి ఇస్కాన్ పరంపరలో వచ్చిన సాధువుల నుంచి తీసుకోవడమేనా, లేదు లేదా వేరేనా? ఇప్పుడు నారద ముని కూడా సాధు కిందకి వస్తారు, అదే సత్యవ్రత ముని కూడా సాధు. అదే అడగడానికి వచ్చాను. సో వాళ్ళు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు నారదముని కానీ సత్యవ్రతముని కానీ ఇట్లాంటి వాళ్ళు కూడా చెప్పినది శాస్త్రాల్లోంచే చెప్పినారు కాబట్టి ఇట్ ఇండైరెక్ట్లీ సేస్ లైక్ శాస్త్రాల్లోంచి ఉన్నది మనము పాటించాలనే కదా ప్రభుజీ. కానీ వాళ్ళ డైరెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉంటుంది కదా. ఓకే ఓకే రైట్. నారద ముని ఇంటరాక్ట్ విత్ లార్డ్ విష్ణు, హీ ఇంటరాక్టెడ్ విత్ కృష్ణ, కాబట్టి వాళ్ళ డైరెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉంటుంది. యా. ఓకే. అలాంటి మన ఇస్కాన్ పరంపరలో ఉన్న సన్యాసులు వాళ్ళు కూడా సాధువు కిందనే వస్తారు కదా. సాధు కిందకి వస్తారు.
Yeah. ఓకే. మన సీనియర్ డివోటీస్ వాళ్ళందరూ కూడా మనకి యా మన నాట్ గురు ఆల్ మహారాజ్ సీనియర్ డివోటీస్ అంటే ఇప్పుడు సాధుకి ఏదైతే లక్షణాలు ఉంటాయో ఆ లక్షణాలు ఎవరైతే మేనిఫెస్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని సాధు అనాలి. లైక్ గురు మహారాజ్ అలా అని చెప్తున్నాను నేను. యా యా సో దే దట్ కెన్. సో దే జనరల్గా కెన్ సాధు అంటే ఎవరు అని అంటే who talks about self-realization, who talks about God, who has no other business. ఓకే. ఓకే. Right? So అట్లా అన్నమాట. సో వి కెన్ ఆల్వేస్ క్రాస్ చెక్ అగైన్స్ ద స్క్రిప్చర్ సాధు యా చెప్పినది. కరెక్ట్. అందుకనే అర్జున చెప్తారు, కృష్ణ నువ్వు ఏదైతే స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తున్నావో 10th చాప్టర్లో సేమ్ ఓకే. సిమిలర్ స్టేట్మెంట్స్ అసత దేవల నారద వీళ్ళు కూడా సేమ్ ఇచ్చారు. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ సింక్. రైట్. ఎస్. సో కృష్ణ అక్కడ గురులాగా చేస్తున్నారు అండ్ కృష్ణ చెప్పేది శాస్త్రాల బేస్ మీద చెప్తున్నారు అండ్ అర్జున్ అవును. ఆల్సో హర్డ్ ఫ్రమ్ ది సాధుస్. కరెక్ట్. సో గురు సాధు శాస్త్ర ఈ మూడు సింక్లో ఉండాలి. ఓకే. 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 యా హరే కృష్ణ. హరే థ్యాంక్ యూ. కృష్ణ. ఎస్ వెంకటేష్ శ్రీ గోవింద్ ప్రభు. ఎస్ సో ఇప్పుడు చాంటింగ్ చేస్తూ ఉంటాము. సో చాంటింగ్ లో మూడ్స్ కూడా డిఫరెన్స్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆ, ఈ మూడ్ లో డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మూడ్ లో వచ్చినప్పుడు ఈ చాంటింగ్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఎట్లా ఉంటుంది? డిఫరెంట్ గానే ఉంటుంది. అంటే అవును డిఫరెంట్ గానే ఉంటది. బట్ ఎందుకు వెళ్ళాలి? సో ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ రాంగ్ ఆర్ డిఫరెంట్ మూడ్. హౌ షుడ్ యూ కరెక్ట్? యాజ్ లాంగ్ ఎస్ యు ఆర్ కృష్ణ కాన్షియస్ దట్స్ ఫైన్ విచ్ ఎవర్ మూడ్ యు ఆర్. అంటే ఏ మూడ్ మీకు కృష్ణకి బాగా కనెక్ట్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుందో దట్ ఈస్ ఫైన్. బట్ ఎనీ మూడ్ ఎనీ థాట్ విచ్ ఇస్ టేకింగ్ యూ అవే ఫ్రమ్ కృష్ణ, కృష్ణ నుంచి మిమ్మల్ని దూరంగా తీసుకెళ్తుంది, చాంటింగ్ని బర్డన్ లాగా చేస్తుంది అన్నప్పుడు ఆ మూడ్ అనేది మనం పెట్టుకోకుండా ఉండడానికి ట్రై చేయాలి. సపోజ్ ఎవరి మీద మీకు కోపం వచ్చింది, రైట్? సో దిట్ ఈస్ ఆల్సో ఒక మూడ్. సో కోపం వచ్చింది అండ్ మీరు కృష్ణకి చెప్తున్నారు, ఎందుకు కృష్ణ నాకు ఇంత కోపం వస్తుంది, అసలు ఈ కోపం వల్ల ఏం లాభం ఉంది, రైట్? ఆ కోపం వస్తుందని కూడా నాకు ఇంకా కోపం వస్తుంది. సో ప్లీజ్ రిమూవ్ దిస్ యాంగర్. సో యు ఆర్ ఇన్ యాంగర్ బట్ స్టిల్ ఆస్కింగ్ దట్ ప్లీజ్ రిమూవ్ దట్ యాంగర్. సో స్టిల్ ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ మూడ్, రైట్? బట్ మీకు యాంగర్ వచ్చింది అండ్ మీరు ఆలోచిస్తున్నారు జస్ట్ జపం అయిన తర్వాత ఆమె సంగతి చెప్తా, ఆయన సంగతి చెప్తా. సో యాంగర్ బట్ నాట్ ఫేవరబుల్. Got it? Yeah, yeah. Yeah. So any Okay. mood, any thought which is taking us closer to Krishna, anukulyasya sankalpam, pratikulyasya varjanam. Kulasya varjanam. Okay? Okay. Yeah. Thank you. Yes, Neha Mataji. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Hare Krishna. ప్రభుజీ ఒక డౌట్, అది ఓన్లీ 10% పీపుల్ ఇక్కడ ఉంటారు కదా మన డిజైర్స్ వల్ల, అండ్ 90% స్పిరిచువల్ అబౌట్ లో ఉంటారు. స్పిరిచువల్ అబౌట్ కి వెళ్ళే దారిలో అయినా పైకి వెళ్ళాక ఏమైనా ఇలాంటి డిజైర్స్ వస్తే మళ్ళీ కిందికి వచ్చేస్తారా? జనరల్గా ఏం చెప్తారు అని అంటే ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే మనం వస్తామో అప్పుడు కృష్ణ వోంట్ ఫోర్సెస్కి లేదు అక్కడ వెళ్ళకు అనేసి చెప్పరు అని అంటారు. బట్ ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడికి వచ్చి ఇదంతా దారుణాలు చూసి ఎలాగో అలా ప్యూరిఫై అయిపోయి మళ్ళీ స్పిరిచువల్ వరల్డ్కి వెళ్ళిపోతామో అప్పటికి మళ్ళీ ఏమైనా డిజైర్ వచ్చినా సరే కృష్ణ మనకి చూపిస్తారట, లాస్ట్ టైం కూడా నీకు ఇట్లా డిజైర్ వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఇట్లా కిందికి వెళ్ళి నీ తంటాలు పడ్డావు, మళ్ళీ వెళ్ళి అదే కావాలా నీకు అని అడుగుతారు. సో ఇప్పుడు మన బతుకుని మనకు చూపించిన తర్వాత మళ్ళీ ఇలా బతకాలని అనిపిస్తుందా? లేదు ప్రభుజీ. రైట్. సో మళ్ళీ ఎప్పుడు రాము, యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమమ. ఒకసారి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి రాము, రైట్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. ప్రభుజీ ఏదైనా అఫెన్స్ చేస్తే మళ్ళీ తిరిగి వస్తారా ప్రభుజీ గోలోకం వెళ్ళిన వాళ్ళు? గోలోకంలో ఆఫెన్సివ్ మెంటాలిటీ ఎందుకు ఉంటుంది? ఆఫెన్స్ చేసేది మనం ప్యూరిటీ లేనప్పుడే. అసలు అనర్థాస్ అన్నీ క్లీన్ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఆఫెన్స్ చేసే అవసరమే లేదు. ఆఫెన్స్ ఈస్ వెరీ న్యాచురల్ ఇన్ మటీరియల్ వరల్డ్. ఇట్ ఈస్ వెరీ అన్యాచురల్ ఆర్ ఇంపాసిబుల్ యాక్చువల్గా ఆఫెన్స్. ఇప్పుడు చతుష్ కుమార్ వెళ్ళినప్పుడు జయ విజయ్ ఆఫెన్స్ చేస్తారు. ఏం ఆఫెన్స్ చేస్తారు? ప్రహ్లాదాన్ని నారాయణుడు దర్శనం చేయకుండా అడ్డుకుంటారు, రైట్?
సో దట్ ఈస్ అన్ అఫెన్స్. ఓకే, కానీ యాక్చువల్గా అఫెన్స్ ఎందుకు జరిగిందంటే ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ లీలా. కృష్ణ వాంటెడ్ టు సెండ్ దెమ్, టేక్ రోల్ యాజ్ హిరణ్యాక్ష అండ్ హిరణ్యకశిపు, రావణ, కుంభకర్ణ, శిశుపాల, దంతవక్ర, అది చేసుకొని లీల చేయడం కోసం అది అయింది. కానీ అదర్వైజ్ వాళ్ళు ఎందుకు ఆపుతారు? ఎందుకంటే వైకుంఠానికి వచ్చారు అని అంటేనే చతుష్కుమార్ దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ అన్నట్టు, రైట్? సో అక్కడ ఎలిజిబిలిటీ లేకుండా ఎవరు ఎంటరే కాలేరు అక్కడ. ఒకవేళ అయినా సరే ఇట్స్ లార్డ్స్ పర్మిషన్ ఆల్రెడీ గ్రాంటెడ్ ఉంది కాబట్టి, సో అట్లా ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ లీలా అనమాట. సో ప్రాక్టికలీ అఫెన్స్ అనేది స్పిరిచువల్ వరల్డ్లో పాసిబులే కాదు. సో ప్రభుజీ ఇంకా ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ప్రభుజీ. ఇప్పుడు చతుష్ కుమార్లు అంటే వాళ్ళు తపలోకంలో ఉండేవాళ్ళు, అంటే విత్ ఇన్ ద యూనివర్స్ ఆ 14 లోకాల సత్యలోకం తర్వాత తపలోకం సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉన్న లోకాల్లో ఉండేవాళ్ళు. అంటే వాళ్ళ తపశక్తి వల్ల వాళ్ళు ఈ యూనివర్స్ అన్ని క్రాస్ చేసుకొని వైకుంఠం దాకా వెళ్ళడానికి ఉన్న శక్తులు ఉంటాయా ప్రభుజీ? వాళ్ళు వెళ్ళి రావడానికి అట్లా అన్ని ఉంటాయా ప్రభుజీ? ఆబ్వియస్లీ, లేకపోతే ఎట్లా వెళ్తారు? సో ఇట్స్ లార్డ్ హ్యాస్ గ్రాంటెడ్ దెమ్. ఓకే, ఓకే, ఎందుకంటే దుర్వాస ముని కూడా వైకుంఠం వెళ్తారు నుంచి కదా, యూనివర్స్ అన్ని దాటి వెళ్ళాలి కదా ప్రభుజీ, అందుకే అడుగుతున్నాను. దుర్వాస ముని కూడా వెళ్తారు కదా, ఓకే ఓకే. రైట్? ఆ సుదర్శన్ అంటే చక్రాన్ని వెంటాడుతున్నప్పుడు దేర్ ఫిజికల్ బాడీ వెళ్ళి వస్తారా ప్రభుజీ అట్లని, లేకపోతే లైక్ అంటే జస్ట్ సారీ టు ట్రబుల్ యూ, జస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ అంటే క్యూరియాసిటీ. సి వాళ్ళు ఏ బాడీలో వెళ్ళారు అనేది చెప్పలేను నేను కూడా, ఎందుకంటే అంత డిస్క్రిప్షన్ నాకు కూడా తెలీదు. బట్ థింగ్ ఇస్ దే వెంట్, వాళ్ళు అదే వెళ్ళారు. వాళ్ళు ఎలా వెళ్ళారు అనేది చెప్పలేను, రైట్? ఎంత టైం పట్టింది వెళ్ళడానికి, వెళ్ళిన తర్వాత ఎగ్జాక్ట్గా ఏం చేశారని తెలియదు. బట్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ భాగవతంలో ఏదైతే ఉన్నాయో, అంబరీష్ మహారాజ్ పాస్ట్ టైం అనుకోండి, జయ విజయ్ పాస్ట్ టైం అనుకోండి, సో ద శాస్త్ర సే దట్ దే హ్యావ్ వెంట్. అవును ప్రభుజీ, అందుకే జస్ట్ వాంటెడ్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, థ్యాంక్ ఓకే, యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. ఎస్, పంపపాల్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద వండర్ఫుల్ సెషన్ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ, ఇప్పుడు మీరు ఒకటి కోట్ చేశారు ఇక్కడ ఆ, భాగవతం నుంచి లాస్ట్ శ్లోక, అది కేసీ ఘాట్ త్రిభంగ రూప ది ఆ, చెప్పేటప్పుడు డిటాచ్మెంట్ టు మెటీరియల్ వరల్డ్ అండ్ అటాచ్మెంట్ టు కృష్ణ, ఇది దాని భక్తి గురించి. పరేషానుభవ. దిస్ ఇస్ 11 to 42. ఓకే ప్రభు, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. Yeah. ఎస్, పద్మిని హరిప్రియ మాతాజీ. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు మాతాజీ అడిగారు కదా ఇందాక, భగవంతుడి వర్ణన ఎక్కడన్నా ఉందా అంటే శ్రీమద్ భాగవతంలో చాలా చోట్ల ఉంది ప్రభు. మనం మామూలుగా చదువుకుంటే బర్హాపీడం నటవరవపు 10th canto 21st chapter లో ఉంటుంది. కర్ణికారం ఆయన ఎలాంటివి కుండలాలు వేసుకుంటారు అవన్నీ, అదొకటి అక్కడ అది ఉంది. మళ్ళీ 3rd canto 28th chapter లో భగవంతుడి యొక్క రూప వర్ణన గురించే ఉంది ప్రభు. You can 13 share those in group if you want to share, Mataji. I already told the answer. సో 13 నుంచి 18 వరకు ఉన్నాయి. మాతాజీ ఇందాక అంటున్నారు కదా ఎక్కడ అని, భగవంతుడి రూపం అంటే బ్లూ కలర్ ఎలా ఉంటుందంటే, మనం ఈ బ్లూ కలర్ ని Mataji, తీసుకొని actually, వెళ్ళి now పాలల్లో I already answered. Now why you are answering? అవి నేను రిఫరెన్స్ చెప్తున్నా మీకు. అయితే అవి రెఫరెన్స్ అక్కడ మీరు షేర్ ఉన్నాయి. చేయండి అంటే ఇక్కడ షేర్ చేయకండి, గ్రూప్లో షేర్ చేయండి అని అన్నాను. ఓకే Yeah. ఓకే, అదే చెప్దామని. చాలా చోట్ల ఉంది భగవంతుడు అట్లా ఉంటాడు, రూపం వర్ణన అవి అని అన్ని ప్లేసెస్ లో అట్లా ఉంది అని చెప్తున్నాను నేను. భాగవతంలో ఉంది, అందుకనే హరే. ఓకే, హరే కృష్ణ. నాగజ్యోతి మాతాజీ. ప్రభుజీ Yeah. ప్రభుజీ కొన్ని శ్లోకాలు చెప్పుకునేటప్పుడు మధ్యల హరే కృష్ణ మంత్రం వచ్చేస్తుంది ప్రభుజీ. ఆ శ్లోకాలది మర్చిపోతుంది, హరే కృష్ణ మంత్రం వచ్చేస్తుంది. ఏ శ్లోకాలు? ఏదైనా భగవద్గీత శ్లోకాలు కానీ ఏదైనా చెప్పుకునేటప్పుడు మధ్యలో ఇది హరే కృష్ణ మంత్రం వచ్చేస్తుంది ప్రభుజీ. ఏం చెప్పుకోండి, కేశవనామాలు చెప్పుకోండి, అట్లా వస్తే పర్వాలేదు అంటే మీకేం కావాలి? శ్లోకాలు కరెక్ట్ గా ఫ్లోలో రావాలా అనేసి ప్రభుజీ. మరి మధ్యలో వస్తుంటే మరి మీకేం కావాలి? మధ్యలో రావద్దా, రావాలా, రాకూడదా? నాకేమీ అది అర్థం కాలేదు ప్రభుజీ, అందుకే. అంటే మధ్యలో వస్తే ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది?
అదే దానికి అడగతాము అనేసి ప్రభుజీ. కాదు మాతాజీ, మీరు శ్లోకాలు చెప్తుంటే మధ్యలో ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం వస్తే మీకు ఇబ్బంది ఏమవుతుంది? ఇబ్బంది ఏం లేదు కదా, అట్లా రావచ్చునో రాకూడదు అనేసి మిస్ అయిపోతా ఉంటుంది. హరే కృష్ణ మంత్రం వచ్చేస్తుంది ప్రభుజీ. మరి అది రావాలా రాకూడదా అని అంటే ఇప్పుడు వస్తే ఏమవుతుంది మీకు? నాకేం అనిపించలే ప్రభుజీ, మంచిదే అనిపిస్తుంది. కానీ అట్లా తప్పుపోతుందమో, తప్పు అవుతుందా ఏమన్నా అట్లా అంటే మీకు ఎక్కడైనా ఎవరికైనా అఫెన్స్ అవుతుందా అని. అప్పచెప్తున్నారా? ఎక్కడైనా ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారా? లేదు ప్రభుజీ. మరి దాంట్లో ఏం ప్రాబ్లం ఉంది? అంటే కొన్ని శ్లోకాలు ఒప్పించేది ఉంటుంది కదా ప్రభుజీ. ఏముంటది? ఆ, వాళ్ళకి చెప్పేది ఉంటుంది. ఆ, ఉమ్, ఆ, అప్పచెప్పేది ఆ, ఎవరికి? క్లాస్ లో ప్రభుజీ, గీతా క్లాస్ లా, ఓకే. గీతా క్లాస్ లా. గీతా క్లాస్లో శ్లోక అడిగినప్పుడు శ్లోక చెప్పాలి కదా, మరి హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఎందుకు చెప్తున్నారు? ఏమో ప్రభుజీ, అది వచ్చేస్తా ఉంది మధ్యలో. వచ్చేస్తా ఉందంటే మరి మీరు కంట్రోల్ చేయాలి కదా. మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ఇప్పుడు నాకేమైనా బ్యాడ్ వర్డ్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, నేనేం చేయాలి? ఏం చేయాలి? కంట్రోల్ చేయాలా మాట్లాడేయాలా? కంట్రోల్ చేయాలి. కంట్రోల్ చేయాలి మీలో కదా. మీరు కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. మరి అంతే, మీరు పర్పస్ ఏంటో దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. మీరు మీరే శ్లోకాలు చెప్పుకుంటున్నారు, అందులో హరే కృష్ణ మహామంత్రం వస్తుందంటే దట్ ఈస్ ఫైన్, పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు. మీరు ఒకళ్ళకి అప్పచెప్తున్నారు, వాళ్ళు మీకు అడుగుతున్నారు 2.40 శ్లోకా చెప్పండి అనేసి, ఆ, ఆ, నేహా విక్రమనాశోస్తి హరే కృష్ణ 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 ఇట్లా చెప్పారు అనుకోండి, ఎట్లా ఉంటుంది? రైట్. సో మీరే అనుకుంటున్నారు నేను శ్లోకాలు కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తాను, నేహా విక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయన విద్యతే హరే కృష్ణ. సో దాట్ ఈస్ ఫైన్, అది మీ పర్సనల్ థింగ్ నడుస్తుంది. బట్ ఎవరైనా ఏదైనా అడుగుతున్నప్పుడు దానికి సంబంధించిందే చెప్పాలి కదా. సో మిమ్మల్ని ఎవరైనా అడుగుతున్నప్పుడు మధ్యలో హరికృష్ణ మహామంత్రం వస్తే కరెక్ట్ కాదు. కానీ మిమ్మల్ని ఎవరేమో అడగట్లేదు, మీరే చేసుకున్నప్పుడు వచ్చిన రాకపోయినా పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే. యా. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ఏమో విచిత్రమైన క్వశ్చన్లు వస్తాయి మీకు. ఎస్ శ్రీదేవి అంగారా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాద్ ప్రణామ్. ప్రణామ్. ప్రభుజీ ఇది వీళ్ళు చతుష్కుమారులు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకి ఏదైనా సపరేట్ లోకం ఉంటుంది ప్రభు? అంటే ఇలా యా అన్ని ఉన్నాయి కదా లోకల్స్. యా ది స్టేన్ ఐ థింక్ తపలోక. తపలోకం ప్రభుజీ, తపలోకం. యా. సో ఒకవేళ ఇందులో చూసినట్టయితే మీరు ఫోర్ కుమారస్ తపూర్ లోకాల్లో ఉంటారు, ద అబోర్డ్ ఆఫ్ ద 4 కుమారస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ప్రభు. అలాగే జై విజయులకి గర్వం వచ్చి ఉంటుంది, అందుకే ఇలా లీలా జరిగింది అని అంటారు, అవునా ప్రభు? లేదు లేదు మాతాజీ, లేదా? గర్వం వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కదా, ఎందుకంటే దే ఆర్ ఇన్ వైకుంఠ. కామ క్రోధ లోభ మోహం మద అనేది ఉండనే ఉండదు కదా. అదే అది అలా చెప్తే నాకే, అందుకే అది క్లియర్ చేసుకున్నాం. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరి కృష్ణ. ఓకే రైట్. ఎస్ సరోజా మండారి మాతాజీ, లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే. యా, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ మీరు ఫస్ట్ లో పాడారు చూడండి దామోదరాష్టకం, అది ట్యూన్ చేంజ్ చేశారు కదా, అది చాలా బాగుంది ప్రభుజీ. అయితే సేమ్ టైం టఫ్ గా, అంటే మీరు టఫ్ గా అనిపించింది, మీరు ట్యూన్ మెయింటైన్ చేయడం కష్టం కదా, అది అలా అనిపించింది. ఎనర్జీ ఎక్కువ కావాలి, ఎనర్జీ పట్టుకొని. ఎస్, బాగుంది ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ప్రభుజీ ఒకటి చిన్న క్వశ్చన్ ప్రభుజీ, ఇప్పుడు నార్మల్గా ఎక్కువ మాట్లాడే వాళ్ళు అంటే వస్తూ అంటే ఐ మీన్ ఒక సర్టెన్ టైం తర్వాత తక్కువ మాట్లాడుతున్నారు అనుకోండి ప్రభుజీ, మెటీరియల్ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, వీళ్ళకి ఏదో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, డల్గా అట్లా అనుకుంటారు కదా ప్రభుజీ. బట్ వాళ్ళు మెంటల్ గా బాగుంటారు, బట్ మాట్లాడాలనిపించదు కదా ప్రభుజీ వాళ్ళకి. అప్పుడు అది స్పిరిచువల్ గా గుడ్స్ అయినా బ్యాడ్స్ అయినా ప్రభుజీ? వాళ్ళేమనుకుంటున్నారు అనేది మనకెందుకు? అంటే యాక్చువల్లీ నా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా ప్రభుజీ, ఎందుకంటే నాకు అంటే ఎక్కువ మాట్లాడేదాన్ని, బట్ ఇప్పుడు ఎవరితో ఎక్కువ మాట్లాడాలి అనిపించట్లేదు. అంటే మాట్లాడాలనిపించలేదు అంటే యూనివర్సల్ మ్యాటర్స్ లైక్ దట్. ఓకే. సో మీరు మాట్లాడకపోతే వాళ్ళేమనుకుంటున్నారు అనేది మీకు మంచిదా కాదా అనేది అడుగుతున్నారా, లేదా మీరు మాట్లాడడం అంటే తగ్గిస్తే మీకు గుడ్స్ అయినా మంచిదా కాదా? బ్యాడ్స్ అయినా, అంటే మనకి పర్సనల్ గా మన వరకు మనకి
అనవసరమైన విషయాలు తగ్గిస్తే ఎప్పుడైనా మంచిదే కదా, దాంట్లో డౌట్ ఏంది. అంతే తీసుకోవచ్చు చెప్పచ్చు. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు మీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాళ్ళు నా గురించి ఎలాగైతే అనుకుంటున్నారో అలా అనుకోవడం నాకు మంచిదా అని అంటే వాళ్ళు ఏమనుకున్నా మీకు మంచిదా కాదా అనే వాళ్ళు దానికి. ఏమనుకుంటున్నారు అనేది నేను తీసుకోవట్లేదు, నా మ్మ్. గురించి నేను అడుగుతున్నాను జనరల్. మరి మీరు క్వశ్చన్ ఎట్లా అడగాలంటే, నేను ఎక్కువ మాట్లాడేవాడిని అనవసరమైన విషయాలు, ప్రాపంచిక విషయాలు, ఇప్పుడు తగ్గించాను, ఇది నాకు మంచి సైనా కాదా అనేది అడగాలి. యా యా సారీ. క్వశ్చన్ కూడా నేనే అడగాలని నేనే చెప్పి ఆన్సర్ కూడా నేనే చెప్తే ఎట్లా అండి? ఎందుకు నా జీవితంతో డబల్ ఆడుకుంటున్నారు మీరు అందరూ? డబల్ రోల్. థ్యాంక్ యూ ప్రభు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, అది రికార్డు పెడతారా పాట ఈ ట్యూన్? అది అదే చేస్తాం అడుగుదాం అది అనుకున్నా ప్రభు, నేను కూడా అదే అడుగుదాం అనుకున్నా. చేసి జస్ట్ అది పెడతాను. కొత్త ట్యూన్ కొంచెం పెట్టాలి ప్రభుజీ మీ ప్రభు, క్లాస్ చాలా లో బాగుంది. మెస్మరైజ్ అయిపోతాం ప్రభుజీ, ఏం మాట్లాడాలో తెలియదు ప్రభుజీ, కానీ అడగాలనిపిస్తుంది ప్రభు అంతే. హరి అవును ప్రభుజీ. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. చలో అయితే నేను అది రికార్డింగ్ చేసినప్పుడు షేర్ చేస్తాను మాతో. మీరు మంచి రిలాక్స్ అయ్యి పాడండి ప్రభు, అప్పుడైతే వాయిస్ చాలా క్లియర్ గా వస్తుంది. అవునవును, అండ్ అట్లాగే చేస్తాను. ఇంకొక స్మాల్ సారీ హ్యాండ్ రైస్ లేకుండా అడుగుతున్నాను, క్వశ్చన్ కాదు ప్రభుజీ. నవంబర్ 15th కి టైం ఉందా ప్రభుజీ? వి హ్యావ్ దేనికి? అన్ యానివర్సరీ ఆఫ్ కృష్ణస్వరం భజన్. మీరు అబ్బా, మీరు ఈ క్లాస్లోనే అడగాల మాతాజీ? ఎస్ మీ ప్రభు, అందరు సారీ. అంటే అందరూ వచ్చే వాళ్ళే ఉన్నారు, సో అందుకోసమని జనరల్ గా అడిగాను. మరి నా గురించి అడుగుతున్నారు కదా, నాకు టైం ఉందా లేదా అని. అప్పుడు అందరితో ఏం సంబంధం ఉంది? ఓకే ప్రభు, తర్వాత పర్సనల్ గా ఇవ్వండి. హరే కృష్ణ. ఓకే, చలో, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సరోజా మాతాజీ, యూ ప్లీజ్ యా కంటిన్యూ. యా ప్రభు, థ్యాంక్ యూ. వాంఛకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యో పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవృంద की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు హరే ప్రభుజీ, కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరి బోల్ హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హరి ప్రభు. బోల్. హరే కృష్ణ, ధన్యవాద ప్రణామ్. హరే కృష్ణ. హరే రాధాకృష్ణ కృష్ణ హరే ప్రభుజీ, కృష్ణ ప్రణామం వాసుదేవాయ ప్రభుజీ. నమః. హరే దండవత్ కృష్ణ, ప్రణామ్ దండవత్ ప్రభు. ప్రణాం ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యా ఓకే, మనం హరే కృష్ణ మాతాజీ సాయి ప్రభుజీ, మనం ఇప్పుడు ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ తీసుకుందాము. సో ఈరోజు ఎవరెవరైతే బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా హ్యాపీ కృష్ణ కాన్షియస్ బర్త్డే అండ్ హ్యాపీ కృష్ణ కాన్షియస్ యానివర్సరీ ఆర్ సెలబ్రేటింగ్ టుడే. సో అండ్ వాళ్ళందరికీ కూడా రాధా మదన్ మోహన్ వాళ్ళందరికీ కూడా మనందరి తరఫున వాళ్ళందరికీ కూడా బెస్ట్ విషెస్ అండ్ ప్రేయర్స్. స్వామి వాళ్ళందరికీ కూడా స్పిరిచువల్ గ్రోత్ అండ్ స్పిరిచువల్ అండ్ మెటీరియల్ గ్రోత్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి మనందరి తరఫున కోరుకుంటూ ప్రే చేద్దాము. అండ్ ఎవరెవరైతే ధనవస్త్రంగా మాట్లాడి మా పాపది పుట్టినరోజు మాతాజీ వాళ్ళ ఎస్ఎస్సి మాధవ్ మాతాజీ. మాధవ్ సారీ వినలేదు, ఏం పేరు అన్నారు? హరే ఆ పేరు మాధవ్ అన్నారా? మాధవ్ మాధవి మాధవ్ మాధవ్ మాధవ. ఓకే, బాబా. ఓకే బాబు మాతాజీ. ఓకే ఓకే, షూర్, తప్పకుండా. మాధవ్ కి హ్యాపీ కృష్ణ కాన్షియస్ బర్త్డే మనందరి తరఫున. సో హరే కృష్ణ మాధవ్ ప్రభుజీ. మాతాజీ. మాతాజీ మా ప్రభుజీ లేరు మాతాజీ, కానీ ఈరోజు తన బర్త్డే. ఇది చెప్పచ్చో చెప్పకూడదు నాకు తెలీదు. ఓకే 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 మాతాజీ. యా సో రాజారావు. రాజారావు మాతాజీ. ఓకే ఓకే, తను ఎక్కడున్నా తను కూడా సంతోషంగా ఉండాలని చెప్పేసి స్వామిని వేడుకుంటే తన కోసం కూడా ప్రే చేద్దాము. అండ్ ఇంకా ఎవరెవరైతే ప్రెజెన్స్ లో లేరో వాళ్ళందరూ కూడా హ్యాపీ కృష్ణ కాన్షియస్ బర్త్డే అందరు. యా మాతో చెప్పండి. మా అక్కయ్య కస్తూరికి ఐ ఆపరేషన్ ఇది కాస్త తొందరగా కోలుకోవాలని ప్రే చేయరా కస్తూరి మాతాజీకి. కస్తూరి మాతాజీ ఏంటి మాతాజీ? హెల్త్ ఇష్యూవా? హెల్త్ ఇష్యూ ఉంది, కంటి ఆపరేషన్ అయింది, ఐ ఆపరేషన్.